मॅडम स्टार्ट करा आता. All today Registration Sanstha Spectroscopy College Vita, its Department of Chemistry, organized this one-day state-level seminar on spectroscopy for competitive examination under lead college activity. I heartily welcome you all for this one-day state-level seminar. I feel grateful to welcome today's resource person, Dr. Deepak Gaikwad sir, Assistant Professor, Department of Chemistry, Vivekananda College, Kodlapur, on behalf of Mervan College Vita. I feel great privilege to welcome President of today's program and Principal of our college, Honorable Dr. R.S. Morris, for this program. Once again, I welcome all the participants, teachers, students, and all my dear colleagues. Now, I would like to request Mr. S.R. Rathod, sir, to please introduce for introduction of program and introduction of. Good afternoon to all. Today, Department of Chemistry organizing guest lecture on the introduction of spectroscopy for the competitive examination under the lead college activity. We have resource person Dr. Deepak Gaikwad sir. I welcome to you on the behalf of Mervan College Vita and Department of Chemistry. I am also welcome to the principal of our college and president of today's program, Honorable Dr. R.S. More sir. I am also welcome to the all students. And the chemistry related competitive examination are the central exam where the million of students are individual people attend the exam every year for chemistry related competitive examination in India. Is indeed for the recurring suitable candidate for the right to job and mainly held for the public sector organization. The major aspirants, the chemistry related competitive examination is to get suitable and merit candidate to each society of India. Merit is not only the criteria in the selection process, the policy of ascending action to reservation policy in India seek to bring in the people of every section of the society the most popular chemistry related competitive examination like NET, SET, IIT entrance, GATE, and CSR examinations. And in this chemistry, the spectroscopy is most valuable for the competitive examination like SET, NET, GATE. And let's take the opportunity to introduce today's guest, Dr. Deepak Gaikwad sir. Sir has received his PhD degree in organic chemistry from the Shivaji University, Kolhapur. After receiving PhD degree, sir has worked as assistant professor. His teaching experience about 10 years. Sir is currently working as an assistant professor at the Department of Chemistry, Vivekananda College, Kolhapur. Sir is completed a major research project sanctioned by Science and Engineering Research Board, New Delhi, under the scheme of a Young Scientist. Sir has achieved the Eklavya Merit Scholarship for Government of Maharashtra 2005 to 2007, and sir is also achieved the Senior Research Fellow from the CSIR New Delhi in 2013. Sir has published 19 research papers published in UGC Peerless Journal, and sir has participated in more than 10 international and national conference, workshop, and seminars. With this brief introduction, I would like to welcome Dr. Deepak Gaikwad sir and request to him guide our students. थँक यू सर. आवाज येतोय माझा? आय थिंक सर्वांना. हा येतोय सर. Okay. Thank you very much, sir, for such a nice and very heartwarming introduction
And first of all, I am very much thankful to all the to the honorable principal sir, Dr. More sir, and all the organizing committee members of Balwan College Vita for giving me an opportunity to deliver a lecture on the topics spectroscopy. In the next lecture, in the next 1 hour, I will try to cover all the spectroscopic techniques which are useful in the competitive examination. And I am sure that you will all not get bored during the lecture. So I am going to start here. Yes. I hope तुम्हाला सर्वांना स्लाइड दिसते. Yes, sir. Okay. दिसते. हो sir. Thank you. I will start my lecture. So तसं बघायला गेलं तर स्पेक्ट्रोस्कोपी हे खूप मोठं आहे. त्याच्यामध्ये बऱ्याच टेक्निक्स आहेत. फर्स्ट वी विल स्टार्ट विथ द व्हॉट इज मीन बाय स्पेक्ट्रोस्कोपी. सर येस, प्रेझेंटेशन फॉर्म मध्ये केलं तर चांगलं राहील. हा साइडला स्लाइड्स शो म्हणून. हा दिसतंय. दिसतंय सर्वांना. दिसतंय सर. हा ओके ठीक, थँक्यू. तो पहिल्यांदा आपण बघूया व्हॉट इज मीन बाय स्पेक्ट्रोस्कोपी. Actually, what is meant by spectroscopy? Spectroscopy is nothing but an interaction with the electromagnetic radiations and the matter. So that is nothing but a spectroscopy. So what matter is involved? Generally, atoms and molecules interact with the electromagnetic radiations. आता हे जे electromagnetic radiations, what is meant by electromagnetic radiation? So this is a very broad range of electromagnetic radiation starting from gamma rays to radio waves. And here the gamma rays have shorter wavelengths while the radio waves have higher wavelengths. And if you compare the energy of the gamma rays and radio waves, the energy of gamma rays is higher than radio waves. Okay, so this is the difference. And these all rays which are the part of the electromagnetic radiation. आता यातले जे काही पार्ट्स आहेत, पार्ट्स नथिंग बट UV so these some common forms of spectroscopy and their use. So there are some regions, parts we can say that regions of spectroscopy starting from the microwaves to radio waves and cosmic rays. तर याच्यामध्ये जो का रेंज आहे इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक रेडिएशनचा स्पेक्ट्रम, in that radio waves are used in the nuclear magnetic resonance spectroscopy, that is NMR spectroscopy, while the infrareds are used in the IR spectroscopy. And ultraviolet UV rays which are used in the ultraviolet spectroscopy. तर ह्याचा यूज काय आहे मग? तर ह्याचा यूज आहे the information obtained during this interaction is in the NMR or in the nuclear magnetic resonance spectroscopy. We determine the specific arrangement of carbon and hydrogen. म्हणजे स्पेशली आपण त्याच्या कंपाऊंड मध्ये त्याची अरेंजमेंट कशी आहे किंवा त्याचं केमिकल एन्व्हायरमेंट कसं आहे किंवा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किती आहे त्याच्यामध्ये किंवा नंबर ऑफ कार्बन्स किती आहे हे आपण या न्यूक्लिअर मॅग्नेटिक स्पेक्ट्रोस्कोपी NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी मध्ये आपण पाहतो. त्यानंतर इन द IR स्पेक्ट्रोस्कोपी, in IR spectroscopy we determine the functional group. म्हणजे त्या कंपाऊंड मध्ये व्हॉट काइंड ऑफ फंक्शनल ग्रुप प्रेझेंट आहे, त्या कंपाऊंड मध्ये व्हॉट काइंड ऑफ फंक्शनल ग्रुप इज प्रेझेंट आहे हे आपण IR स्पेक्ट्रोस्कोपी मध्ये आपण पाहतो. And in case of UV visible spectroscopy, generally UV radiations are used where we determine number of conjugations, that is pi system, what kind of pi system or how many pi bonds are present or how many conjugation is present.
इन द UV स्पेक्ट्रोस्कोपी हे आपण याच्यामध्ये डिटरमाइन करतो. ओके गायकवाड सर, हा थोडं तुमचं स्क्रीन जी आहे तुमची ती परत एकदा जरा शेअर करता का? बर बर एक मिनिट. हा म्हणजे कसं होईल, आणि प्रेझेंटेशन करा. हा दिसतंय. हा दिसते, फक्त प्रेझेंटेशन करा सर. एकच मिनिट. सर थोडासा प्रॉब्लेम येतो ह्याला माझ्या इथे लॅपटॉपला. ओके सर, कंटिन्यू. एक मिनिट. ठीक आहे, कंटिन्यू करतो. ओके चालेल. ओके सॉरी फॉर द इनकन्व्हिनियन्स, कारण इथं थोडस प्रॉब्लेम आला. हा ओके, नो प्रॉब्लेम. ठीक आहे. तर आपण टाइप्स ऑफ डिफरंट स्पेक्ट्रोस्कोपी पाहतोय. टाइप्स ऑफ डिफरंट स्पेक्ट्रोस्कोपी. द व्हेरी फर्स्ट टाइप दॅट इज प्रोटॉन NMR spectroscopy. Proton NMR spectroscopy which deals with the hydrogens and their environment, while in case of carbon NMR spectroscopy which deals with the number of carbons, how many number of carbons and their environment. And in infrared spectroscopy we determine the functional groups, what kind of functional groups are present in that molecule हे आपण त्याच्यामध्ये पाहतो. आणि ultraviolet spectroscopy we determine the conjugation किंवा how many number of double bonds are there, किंवा त्याच्यामध्ये how many number of conjugations are there. So on that basis we can determine the pi bonds in the compound. Then at the last that is mass spectrometry. आता ऍक्च्युअली मास स्पेक्ट्रोस्कोपी मध्ये कुठेही आपण इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक रेडिएशन्स यूज करत नाही. तर आपण काय करतो, हाय बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर बंबार्डेड ऑन टू द मॉलिक्यूल आणि त्याचं आपण काय करतो तिथं फ्रॅगमेंटेशन करतो. त्यामुळं मास स्पेक्ट्रोस्कोपी इट इज नथिंग बट अ सुडो स्पेक्ट्रोस्कोपी. त्यामुळे आपण त्याला काय म्हणतो, मास स्पेक्ट्रोमेट्री म्हणतो. सो व्हेरी फर्स्ट दॅट इज पहिली जी स्पेक्ट्रोस्कोपी आहे दॅट इज अल्ट्राव्हायोलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी. तर याच्यामध्ये आपण काय करतो, इलेक्ट्रॉनिक ट्रान्झिशन्स आपल्याला त्याच्यामध्ये पाहायला मिळतात. हाऊ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रान्झिशन्स त्याच्यामध्ये पाहायला मिळतात. सो व्हॉट इट इन्व्हॉल्व्स. आता जनरली आज आपण जस्ट इंट्रोडक्शन एक म्हणजे बघूया. UV व्हिजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, IR, NMR आणि C13, आणि वी आर गोइंग टू फोकस डिटेल ऑन द प्रॉब्लेम्स. त्यामुळे थोडंसं तुम्हाला पळवल्यासारखं वाटेल, पण I want to focus on the problem solving approach. So that's why I am going to fast with the UV, IR and NMR. So in UV absorption spectroscopy, when molecule absorbs the UV radiations, they undergoes the electronic excitations. Electronic excitations म्हणजे highest occupied molecular orbital पासून lowest unoccupied molecular orbital काय होतं, इलेक्ट्रॉनिक ट्रान्झिशन्स तयार होतात. आता इथं बऱ्याच वेळा आपल्याला इथं बऱ्याच वेळा काय होतं की काही हाऊ मेनी नंबर ऑफ ट्रान्झिशन्स आर देअर. सो N2 पाय स्टार ट्रान्झिशन, N2 सिग्मा स्टार ट्रान्झिशन्स अशा आपल्याला त्याच्यामध्ये पाहायला मिळतात. येस, सो these are the graphical representation of the electronic transition which occurs in the UV visible spectroscopy. And this graph, जनरल आपल्याला UV visible आपण जेव्हा स्पेक्ट्रा एखाद्याचा काढतो तेव्हा आपल्याला अशा टाइपचा आपल्याला ग्राफ मिळतो. आणि आपण त्याच्यावरून काय डिटरमाइन करतो, तर लॅम्बडा मॅक्स याच्यावरून आपण डिटरमाइन करतो. त्या कंपाऊंडचा लॅम्बडा मॅक्स आपण काय करतो, डिटरमाइन करतो. सो दिस इज द इन्स्ट्रुमेंटेशन दॅट इज ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन किंवा स्कीमॅटिक रिप्रेझेंटेशन ऑफ द UV व्हिजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी. UV लाईट आपण टंगस्टन फिलामेंट वगैरे लॅम्प आपण याच्यामध्ये यूज करतो. अँड सॅम्पल सोल्युशन एक
एखादं ठराविक सोल्युशन मध्ये त्याचं सोल्युशन तयार करतो आणि आपण काय करतो त्याचा युव्ही आपण काय करतो डिटेक्ट करतो. हा, सो दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. याच्यामध्ये आपल्याला काय बघायचं आहे तर वुडवर्ड फिशर रूल्स आपण याच्यामध्ये डिटरमाइन यूज करतो कशासाठी तर टू डिटरमाइन द लॅम्बडा मॅक्स. लॅम्बडा मॅक्स फॉर द कॉन्ज्युगेटेड डाइन्स, एनॉन्स अँड पॉलिन्स. म्हणजे मोर दॅन 2 डबल बॉन्ड्स. त्याच्यामध्ये आपण त्याचा हा सॉरी फॉर डिस्टर्बन्स, कारण तुमची जी स्लाइड आहे ती 4 नंबरच्या स्लाइड वरच ही झालेली आहे, स्टॉप झाली आहे का? स्टॉप झालेली आहे. एक मिनिट परत शेअर करतो मी. हा, परत शेअर. आता स्लाइड चेंज करून बघा सर, म्हणजे सांगतो मी तुम्हाला स्लाइड चेंज होती की नाही. होते का? हा, आता होतंय. इंट्रोडक्शन वुडवर्ड फिशर रूल्स. हा, कंटिन्यू Okay. केलं चालेल सर आता. ओके सॉरी. थँक्यू सर. ठीक आहे. ओके, तर आपल्याला याच्यामध्ये बघायचं आहे वुडवर्ड फिशर रूल्स टू कॅल्क्युलेट द लॅम्बडा मॅक्स व्हॅल्यूज फॉर द कॉन्ज्युगेटेड डाइन्स अँड एनोन्स. तर आता हे जे रूल्स आहेत, these rules are discovered by the scientist Robert Burn Woodward and Louis Fisher. So they gave us some rules to determine the lambda max. म्हणजे theoretical आपण त्या कंपाऊंडचा लॅम्बडा मॅक्स आपण काय करू शकतो डिटरमाइन करू शकतो. ठीक आहे, तर हे रूल्स काय आहेत त्याच्यामध्ये. So they gave us rules to calculate the lambda max values for the organic compounds. Yes, so first that is in case of homoannular dynes, हे रूल्स आपल्याला आपण बीएससी ला पण शिकलेलो आहोत. दॅट इज homoannular dyne for conjugated dynes, the lambda max value for calculation of lambda max value that is 253 nanometer. For heteroannular conjugated dynes, for heteroannular conjugated dyne the base value used is 214. Or in case of cyclic conjugated dynes, the base value can be used that is 270. ठीक आहे, सो अशा काय त्यांनी आपल्याला व्हॅल्यू सांगितलेल्या टू कॅल्क्युलेट द लॅम्बडा मॅक्स व्हॅल्यूज. पण आता त्याच्यामध्ये फक्त डबल बॉन्ड्स असतात का? नाही, कारण काही मोर दॅन 2 डबल बॉन्ड्स. तर असं जर एक्सटेंडेड कॉन्ज्युगेशन असेल तर फॉर वन एक्सटेंडेड कॉन्ज्युगेशन वी हॅव टू ऍड +30 नॅनोमीटर. +30 नॅनोमीटर. आणि जर समजा एक्झोसायक्लिक डबल बॉन्ड असेल म्हणजे रिंगच्या जर बाहेर जर डबल बॉन्ड असेल तर आपल्याला काय करावं लागतं +5 इन्क्रीमेंट त्याच्यामध्ये ऍड करावं लागतं. फॉर वन अल्काइल सबस्टिट्यूएंट समजा जर असेल त्याच्यामध्ये तर आपल्याला म्हणजे रिंग रेसिड्यू, थोडक्यात आपण त्याला काय म्हणतो रिंग रेसिड्यू, त्याच्यासाठी आपल्याला +5 नॅनोमीटर त्याच्यामध्ये ऍड करायचं. सो दीज आर द अदर सबस्टिट्यूएंट फॉर विच सम इन्क्रीमेंट्स वी हॅव टू ऍड so that we'll get the lambda max value for that compound. Okay, yeah. So this is the one example. One example. So this is the dyne system. The very basic value for the dyne system is 270 nanometer, and here for one alkyl substituent we have to add +5 nanometer. So the lambda max value will be 222 nanometer. While the experimental value is 220. म्हणजे काय याच्याशी कुठेतरी ते मॅच करते. म्हणजे वुडवर्ड फिशर रूल्सनी जे आपल्याला रूल्स दिले त्याच्याशी काय होते ते मॅच होते. ठीक आहे, देन नेक्स्ट दॅट इज नेक्स्ट एक्झाम्पल. याच्यामध्ये बघा, सो दिस इज वन टाइप ऑफ डायन सिस्टीम फॉर द बेसिक व्हॅल्यू इज 217 अँड वन एक्झोसायक्लिक. आता एक्झोसायक्लिक म्हणजे ह्या रिंगला बाहेर असणारा हा डबल बॉन्ड, याला आपण काय म्हणतो वन एक्झोसायक्लिक. सो फॉर वन एक्झोसायक्लिक +5 नॅनोमीटर आपल्याला ऍड करू शकतो. 2 अल्काइल सबस्टिट्यूएंट्स. सो हियर इट इज वन अल्काइल सबस्टिट्यूएंट, इथे एक वन अल्काइल सबस्टिट्यूएंट आहे. सो फॉर वन अल्काइल सबस्टिट्यूएंट वी हॅव टू ऍड +5. सो फॉर दॅट फॉर 2 अल्काइल सबस्टिट्यूएंट वी हॅव टू ऍड 10 nanometer. Okay, so finally the lambda max value will be 232 while the experimental value is 237. Yes, so another example that is, yes, another example. So here
the heteroannular diene, for heteroannular diene, the basic value is 217, while the 3 ring residues, हा एक ring residue आहे, इथे एक आहे आणि इथे एक आहे. For that we have to add the 15 nanometer. One residue साठी 5 nanometer. Okay, and one hexacyclic double bond. So this is one hexacyclic double bond. For that we have to add 5 nanometer. So ultimately, finally, the lambda max value will be 234 nanometer. Okay. In case of homoannular dienes, the basic value changes. Basic value changes. 200 and the base value becomes, that is 253 nanometer. 253 nanometer समजा आपल्याला add करावं लागतं for the homoannular dienes. Okay. For example, हे example बघूया, खालचं example बघा हे. So this is one example for the homoannular diene. So the basic value is 253. Then 4 alkyl substituents are there. 4 alkyl substituents are there. So the value we have to add, that is plus 20 nanometer, and one hexacyclic double bond is there. Yes, so here one hexacyclic double bond is there, we have to add plus 5. So finally the lambda max value will be 278 nanometer. तर असे आपल्याला एक्झाम्पल कॉम्पिटिटिव्ह एक्झामला किंवा आपल्या रेग्युलर एक्झामला आपल्याला विचारलं जातात. फॉर एक्झाम्पल, देन नेक्स्ट दॅट इज वुडवर्ड फिशर रूल्स फॉर द एनॉन्स. आता एनॉन्स कीटोन सिस्टीम जर असेल, अल्फा बीटा अनसॅच्युरेटेड कीटोन जर सिस्टीम असेल, तर वी हॅव टू यूज डिफरंट base values. For 6 membered rings we have to use base value 250 nanometer, but for 5 membered ring systems we have to use 202 nanometer basic value. Then acyclic diones म्हणजे straight chain असलेले, straight chain असलेले, we have to use the base value 245 for the calculation of the lambda max value. आणि इथे जे दिलेले आहेत वेगवेगळे जे सबस्टिट्यूएंट त्याच्यामध्ये प्रेझेंट असणार आहे, अदर सबस्टिट्यूएंट म्हणजे OH असेल, इथर असेल किंवा इस्टर असेल, क्लोरो ब्रोमो अमायनो जर ग्रुप असेल त्याच्यामध्ये, अँड आपल्याला काय करावं लागतं की डिफरंट ऑन द बेसिस ऑफ पोझिशन नंबर, ऑन द बेसिस ऑफ पोझिशन नंबर, म्हणजे कार्बनच्या नंतर जर अल्फा नंतरच्या कार्बनला आपण काय म्हणतो अल्फा किंवा बीटा, ठीक आहे, किंवा गॅमा पोझिशनला असेल, तर समजा OH ग्रुप अल्फा पोझिशनला असेल तर आपल्याला काय करावं लागतं, ऍड प्लस 35 त्याच्यामध्ये ऍड केलं. इफ इट इज ऍट बीटा पोझिशन देन वी हॅव टू ऍड प्लस 30, अँड इफ इट इज ऍट गॅमा पोझिशन देन वी हॅव टू ऍड प्लस 80. ठीक आहे, तर हे अशा प्रकारचे आपल्याला त्याच्यामध्ये ऍडिशन करायचं आणि अल्टिमेटली यू विल गेट द लॅम्बडा मॅक्स व्हॅल्यू. ओके, येस, सो दिस इज वन एक्झाम्पल to determine the lambda max value. So the basic value alpha beta unsaturated acyclic ketones, 250 nanometer. Then at beta position there are 2 alkyl groups. At beta position there are 2 alkyl groups. For one alkyl group we have to add 12 for 224 nanometer. So the finally the lambda max value will be 239 nanometer. Okay. Then next, that is 6 membered ketone ring system. 6 membered ring system, alpha beta unsaturated ring system. The base value is 214. One beta residue, समजा हे अल्फा असेल, हा बीटा असेल, हा गॅमा आणि हा काय येणार आहे डेल्टा. अशीच रिंग सिस्टीम आपण इथं सिलेक्ट केली, बरोबर आहे. सो इथं काय आला, बीटा सबस्टिट्यूएंट आला, एक बीटा रिंग रेसिड्यू आणि one gamma residue, delta residue ring system. So for beta we have to add 12 nanometer and delta ring residue 18 nanometer. Okay, and one hexacyclic double bond is there. One hexacyclic double bond is there. Okay, so for that we have to add, yes, and yes, here extended in conjugation. म्हणजे पहिली जी डाइन सिस्टीम आहे, डायनोन ही जी सिस्टीम आहे, याच्यामध्ये
हा एक बॉन्ड काय आहे तो इन कॉन्ज्युगेशन आहे. इन कॉन्ज्युगेशन ह्याला म्हणायचं एक्सटेन्शन इन कॉन्ज्युगेशन. एक्सटेन्शन इन कॉन्ज्युगेशन त्याच्यासाठी आपण काय करतो ऍड +30 नॅनोमीटर त्याच्यामध्ये आपण ऍड करतो. सो अल्टिमेटली कॅल्क्युलेटिंग ऑल दिस व्हॅल्यूज विल गेट लॅम्बडा मॅक्स इज इक्वल टू 279. अशा प्रकारचे प्रॉब्लेम्स आपल्याला युव्ही स्पेक्ट्रोस्कोपी मध्ये विचार. द नेक्स्ट टेक्निक इज इन्फ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, दॅट इज IR स्पेक्ट्रोस्कोपी. याच्यामध्ये आपल्याला IR रेडिएशन्स आपण यूज करतो. सो व्हॉट इज द पर्पज ऑफ दिस स्पेक्ट्रोस्कोपी? So this spectroscopy is useful tool for the identifying the functional groups in the organic molecule. Which functional groups are present in the organic molecules? ठीक आहे, ह्याच्यामध्ये आपल्याला हे पाहायला मिळतं. But the condition is that for obtaining the IR spectroscopy, the molecule should be IR active. IR active. जर IR inactive असेल, फॉर एक्झाम्पल जर CL2 असेल, H2 असेल, ते काय IR इनएक्टिव्ह आहे, कारण त्याच्यामध्ये कुठेही डायपोल मुवमेंट होत नाही. द नेट डायपोल मुवमेंट इज 0. सो दॅट्स वाय इट इज IR inactive. So molecule should be IR active. Then and then only we can determine it's a IR, कारण की त्याचा आपण IR स्पेक्ट्रोस्कोपी त्याचे आपण स्टडी करू शकतो. सो दिस इज द रिजन. येस, हे बघा, हे IR स्पेक्ट्रोस्कोपीचे रिजन आहे. ह्या रिजन मध्ये आपल्याला काय आपण काय डिटरमाइन करू शकतो, IR स्पेक्ट्रोस्कोपी याच्यामध्ये आपल्याला पाहायला मिळतं. ठीक आहे, त्याचे काही वेगवेगळे मेन 2 रिजन्स. IR स्पेक्ट्रोस्कोपी मध्ये मेन 2 रिजन्स, दॅट इज one is fingerprint region and another is a functional group region. The from 1500 per centimeter to 400 per centimeter याच्यामध्ये आपल्याला फंक्शनल ग्रुप पाहायला, फंक्शनल ग्रुप पाहायला. ठीक आहे, जे फंक्शनल ग्रुप्स आहे, अल्डेहाइड असेल, कीटोन असेल, सायनो, नायट्रो किंवा अमाइन्स असेल. So these all functional groups absorbs the IR radiations in between this region. And the fingerprint region, याला fingerprint region का म्हणायचं, तर each and every organic molecule has some definite IR spectroscopy absorption. So that's why this region is called as a fingerprint region. म्हणजे एव्हरीबडी, जसं आपले फिंगरप्रिंट आहे, प्रत्येकाचे फिंगरप्रिंट वेगवेगळे असतात, बरोबर. पर्टिक्युलर त्या व्यक्तीचे फिंगरप्रिंट हे सेम असतात, तसं प्रत्येक ऑर्गॅनिक मॉलिक्युलचं काही IR ऍब्सॉर्प्शन हे फिक्स आहे. त्यामुळे दिस रिजन इज कॉल्ड एज नथिंग बट फिंगरप्रिंट region. Okay, so the basically IR spectroscopy is divided into 2 regions, that is fingerprint region and functional group region. Okay, then आता IR स्पेक्ट्रोस्कोपी किंवा IR रेडिएशन्स ऍब्सॉर्ब झाल्यानंतर एक्झॅक्टली काय होतं मॉलिक्यूल मध्ये, तर मॉलिक्यूल अंडरगोज द व्हायब्रेशन्स. मॉलिक्यूल अंडरगोज द व्हायब्रेशन्स and there are 2 types of vibrations are observed, that is stretching and bending type of vibrations. आता स्ट्रेचिंग मध्ये काय होतं, तर स्ट्रेचिंग मध्ये द बॉन्ड लेंथ चेंजेस. बॉन्ड लेंथ चेंजेस म्हणजे आता समजा हा एक ॲटम आहे आणि हा एक ॲटम, याच्यामध्ये काय होतं, हा जो बॉन्ड लेंथ आहे, हा बॉन्ड काय होतो, चेंज होतो. सो दॅट इज कॉल्ड एज अन स्ट्रेचिंग व्हायब्रेशन. अँड दिस स्ट्रेचिंग व्हायब्रेशन अगेन डिवायडेड into 2 types, that is symmetric stretching and असिमेट्रिक स्ट्रेचिंग. म्हणजे सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग, याच्यामध्ये जर सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग आणि असिमेट्रिक स्ट्रेचिंग असे 2 टाइप ऑफ स्ट्रेचिंग हवे. देन इन केस ऑफ बेंडिंग व्हायब्रेशन्स मध्ये काय होतं, तर इट इज देर इज अन चेंज इन बॉन्ड अँगल इज ऑब्झर्व. चेंज इन बॉन्ड अँगल इज ऑब्झर्व अँड दिस बेंडिंग व्हायब्रेशन्स आर डिवायडेड इनटू 4 सबटाइप्स. 4 सबटाइप्स, दॅट इज सिझरिंग, रॉकिंग, वॅगिंग आणि ट्विस्टिंग. सो दीज आर द डिफरंट टाइप्स ऑफ vibrations which are observed in the IR spectroscopy. Okay, yes. So बघा, scissoring vibration जे आपण बैठले, so scissoring vibration like scissor, it like scissor. So this molecule comes down and at the same time this molecule comes up, so the bond angle changes. Bond angle changes. In case of wagging, both the substituents comes to the same side and at the same time both substituent will be go to the other side. So this is called as a wagging type of vibration. Then rocking and twisting, so these are also contributes the bending vibrations. Okay, so these are comes to the bending vibrations. Yes,
त्याच्यामध्ये आपल्याला सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग आणि असिमेट्रिक स्ट्रेचिंग आपल्याला याच्यामध्ये पाहायला मिळतं. सो दिस फर्स्ट दॅट इज सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग, म्हणजे ऍट द सेम टाइम टू atoms गो अवे फ्रॉम इच अदर, and at the same time two atoms comes closer to the each other. So that is nothing but a symmetric stretching, symmetric stretching. While asymmetric stretching, antisymmetric or asymmetric stretching, that is one goes away from that atom and while at the same time one come closer to that atom. Okay, so that is called as an asymmetric type of stretching. Yes, this is also one example of stretching vibrations. Yes, so the molecules to मगाशी जसं सांगितल्याप्रमाणे की कोणते molecules absorbs the which molecules absorbs the IR radiations. So generally there should be significant difference in the dipole moments. The only bonds which have significant dipole moments will absorb the IR radiations. ठीक आहे, तर जर त्या दोन molecules जर IR stretching IR absorption जर सारखा असेल किंवा सेम dipole moment जर असेल त्याच्यामध्ये तर आपल्याला काय होणार आहे, ते IR inactive आपल्याला मिळणार आहे. त्यामुळे there should be an significant dipole moment in that molecule. Yes, so for example carbonyl group आहे, the carbon आहे आणि oxygen. We know that oxygen is an electronegative, so there is an asymmetric त्याच्यामध्ये काय sorry difference in dipole moment. So that's why carbonyl groups shows the IR spectra किंवा IR stretching frequency आपल्याला त्याच्यामध्ये पाहायला मिळते. Yes. So these are the different values for the CH stretching in the IR spectroscopy. CH stretching when it is sp hybridized, म्हणजे C triple bond H असेल, sp hybridized, then it shows a stretching value above 3300%. While C double bond CH असेल, म्हणजे sp2 hybridized जर CH जर असेल तर त्याच्यामध्ये स्ट्रेचिंग व्हायब्रेशन हे अबोव 3000 आपल्याला त्याच्यामध्ये पाहायला मिळते. While CH स्ट्रेचिंग म्हणजे ॲलिफॅटिक CH स्ट्रेचिंग जर त्याच्यामध्ये असेल sp3 हायब्रिडाइज त्याच्यामध्ये कुठे डबल बॉन्ड नाही, ठीक आहे, तर याच्यामध्ये आपल्याला बिलो 3000 म्हणजे साधारण 2800 ते 2900 मध्ये आपल्याला त्याच्यामध्ये CH स्ट्रेचिंग व्हायब्रेशन्स आपल्याला पाहायला मिळतात. While in case of aldehyde two peaks are observed, सिमेट्रिक आणि असिमेट्रिक स्ट्रेचिंग आपल्याला त्याच्यामध्ये पाहायला मिळतं. सो दॅट्स वाय दिस शोज द टू व्हॅल्यूज, 2850 आणि 2750 अशा आपल्याला टू व्हॅल्यूज आपल्याला पाहायला मिळतात. सो दिस इज कॅरेक्टरिस्टिक फॉर द अल्डिहाइड्स, त्याच्यामध्ये आपल्याला दोन पाहायला. येस, दिस इज अनदर सी ट्रिपल बॉन्ड आता सांगितल्याप्रमाणे सी ट्रिपल बॉन्ड सी जर आपल्याला सी ट्रिपल बॉन्ड CH म्हणजे sp हायब्रिडाइज्ड जर CH जर आपल्याला पाहायला मिळालं तर त्याचे आपल्याला व्हायब्रेशन IR स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेन्सी 3300 आपल्याला पाहायला मिळते. सी डबल बॉन्ड CH असेल, sp3 हायब्रिडाइज्ड असेल. ओके सर, so in case of OH, generally the OH stretching region is observed above 3600 or 3600 per centimeter, above 33,000 त्याच्यामध्ये आपल्याला पाहायला मिळतं. ओके, जर फ्री OH असेल विदाउट हायड्रोजन बॉन्डिंग, जर हायड्रोजन बॉन्डिंग असेल तर स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेन्सी काय होते, कमी होते, आणि इट शोज अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम. इट शोज अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम. बऱ्याच वेळा आपल्याला हे कॅरेक्टरिस्टिक आपल्याला पाहायला मिळते की OH जर आपण ओळखायचं असेल तर 3300 ते 3400 आपल्याला ब्रॉड स्पेक्ट्रम मिळाले की आपण सांगू शकतो की त्याच्यामध्ये OH ग्रुप प्रेझेंट आहे, किंवा दॅट IR spectra belongs to the OH compounds. In the case of amines, आता प्रायमरी अमाइन्स असेल, प्रायमरी अमाइन्स जनरली गिव्स टू पिक्स. जर आपण प्रायमरी अमाइन्सचा जर IR स्पेक्ट्रम मिळाला तर आपल्याला अशा टाइपचा एक बायफर्केटेड पीक मिळतो. आपण अशा टाइपचं बायफर्केटेड पीक आपल्याला त्याच्यामध्ये पाहायला मिळतं. Why this shows primary amine bifurcated peak? So that is due to the symmetric आणि asymmetric stretching त्याच्यामध्ये आपल्याला पाहायला मिळतं. So that's why primary amine shows this type of bifurcated peak, while secondary amine shows a single peak, only single peak. So this is the region, between this region आपल्याला काय मिळतं,
प्रायमरी अमाइन किंवा सेकंडरी अमाइन याच्यामध्ये आपल्याला पाहायला मिळतं. टर्शियरी अमाइन मध्ये येण्याची नाही आहे, त्यामुळे टर्शियरी अमाइन आपल्याला आयर रिजन मध्ये पाहायला मिळत नाही. तिथे आपल्याला काय पाहायला मिळतं, सीएन स्ट्रेचिंग. त्याच्यामध्ये सीएन स्ट्रेचिंग आपल्याला पाहायला. सो सी ट्रिपल बॉन्ड एन असेल, सी ट्रिपल बॉन्ड एन असेल तर वी गेट अ स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेन्सी ऑब्झर्वड ऍट 2250. दिस इज अ कॅरेक्टरिस्टिक. आपण जर आयआर आयआर स्पेक्ट्रा जर आपण पाहिला, तर आपल्याला जर समजा 2100 ते 2200च्या दरम्यान जर आपल्याला पीक मिळाला, असा एक शार्प पीक जर मिळाला, तर यू कॅन डेफिनेटली से दॅट दिस इज ऑफ सीएन स्ट्रेचिंग. बट ऍट द सेम टाइम सी ट्रिपल बॉन्ड सी, पण ह्याच्यापेक्षा काय येणार आहे, कमी येणार. लक्षात, लो आयर व्हॅल्यू त्याची आहे. सो ह्याच्यामध्ये घोटाळा करायचा नाही, आपण गडबड करायची नाही. सो सी ट्रिपल बॉन्ड एन 2250 किंवा अबो 2250च्या अबो आपल्याला पाहायला मिळते. व्हाईल बिटवीन 2000 टू 2100 याच्यामध्ये आपल्याला सी ट्रिपल बॉन्ड सीचं स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेन्सी आपल्याला पाहायला मिळते. ओके, आता व्हेरी ब्रॉड रेंज दॅट इज कार्बोनिल फ्रिक्वेन्सी. कार्बोनिल कार्बनची आपल्याला. सो द कार्बोनिल कार्बन जनरली इट स्टार्ट्स फ्रॉम द 1650 पर सेंटीमीटर टू 1800 पर सेंटीमीटर. ठीक आहे, ह्या एक ब्रॉड रिजन आहे फॉर द डिटरमाइनिंग द कार्बोनिल compounds. Carbonyl compounds. Yeah. So the basic values you should know minimum. These are the basic values while solving the problems. जेव्हा तुम्हाला आयआर स्पेक्ट्रोस्कोपी रिलेटेड काही प्रॉब्लेम्स सॉल्व्ह करायचे, तर ह्या बेसिक व्हॅल्यू तुम्हाला माहित पाहिजे की ओएच चे पीक कुठे येतोय, किंवा त्याचे ऍब्सॉर्प्शन व्हॅल्यू कुठे आहे, स्ट्रेचिंग व्हायब्रेशन त्याचे कुठे आहे, किंवा कार्बोनिल असेल तर कार्बोनिल असेल तर ही रेंज आहे बा. तर जसं आपण म्हणलं की 1600 ते 1800च्या दरम्यान आपल्याला कार्बोनिल्स मिळतात. तर जनरली 1680 किंवा 1670 जे आहे याच्यामध्ये आपल्याला काय मिळतं, अमाइड्स आपल्याला पाहायला मिळतात. देन ऍसिड्स हॅव्हिंग 1710 व्हॅल्यू 1710 मध्ये आपल्याला पाहायला मिळते. त्यानंतर कीटोन, त्यानंतर अल्डिहाइड, एस्टर आणि ऍट द लास्ट दॅट इज ऍसिडिक क्लोराइड्स आपल्याला या 1800च्या आसपास आपल्याला पाहायला मिळते. तर ह्या मिनिमम बेसिक व्हॅल्यू व्हाईल सॉल्विंग द आयआर प्रॉब्लेम्स आपल्याला हे माहित पाहिजे. लक्षात. तर इन जनरली आयआर स्पेक्ट्रोस्कोपी मध्ये आपल्याला 3 टाइप्स ऑफ पिक्स किंवा आपण काय म्हणतो त्याला बँड्स आपल्याला पाहायला मिळतात. वन इज स्ट्रॉंग बँड, मीडियम बँड और वीक बँड. तर अशा आपल्याला काही स्ट्रॉंग बँड, काही कंपाऊंड आपल्याला स्ट्रॉंग बँड मिळतात, काही कंपाऊंड आपल्याला वीक बँड मिळतात, सॉरी मीडियम, आणि काही कंपाऊंड आपल्याला वीक बँड. सो अशा टाइपचे आपल्याला डिफरंट इंटेन्सिटीज डिपेंडिंग ऑन देअर रिलेटिव्ह इंटेन्सिटीज इन द आयआर स्पेक्ट्रम. आपण त्याचे काय केलं, 3 टाइप्स ऑफ क्लास केले. ठीक आहे. सो जनरली स्ट्रॉंग बँड इज ऑब्झर्व्ड फॉर द कार्बोनिल कार्बन. कार्बोनिल कार्बन का, कारण त्याच्यामध्ये मॅक्झिमम स्ट्रेचिंग किंवा मॅक्झिमम डायपोल मोमेंट डिफरन्स आहे ऑक्सिजन मध्ये आणि कार्बन मध्ये. सो दॅट्स वाय द बॉन्ड गेट्स स्ट्रेच्ड. दॅट्स वाय कार्बोनिल कार्बन्स ऑलवेज शो अ स्ट्रॉंग absorption band, strong absorption band किंवा strong stretching band in the IR spectrum, while CN stretching आपल्याला medium as compared to the oxygen, carbon oxygen किंवा carbonyl. And while in case of C triple bond C असेल किंवा C double bond C असेल, आपल्याला काय म्हणतं, वीक त्याच्यामध्ये बँड शेप किंवा बँड टाईप आपल्याला त्याच्यामध्ये पाहायला मिळतं. ओके, पण जर मॉलिक्युल जर सिमेट्रिक असेल, त्याच्यामध्ये काय होणार आहे, आपल्याला बँड दिसणार, कारण मॉलिक्युल इज सिमेट्रिक. सो देर इज अन इव्हन स्ट्रेचिंग त्याच्यामध्ये असणार. त्यामुळे आपल्याला आयआर मध्ये पर्टिक्युलर अशी त्याच्यामध्ये ऍब्सॉर्प्शन आपल्याला पाहायला मिळणार नाही. सो दिस इज वन एक्झाम्पल. आयआर स्पेक्ट्रोस्कोपी हा समजा 2 ब्युटॅनॉनचा एक्झाम्पल आहे बा. आपल्याला काय बघायचं आयआर मध्ये, जनरली कार्बोनिल कार्बन. हे बघा, हा शार्प पीक आपल्याला काय सांगतो, तर देर इज अन प्रेझेन्स ऑफ अन कार्बोनिल ग्रुप. देर इज प्रेझेन्स ऑफ अन कार्बोनिल ग्रुप हॅव्हिंग द व्हॅल्यू 1719. सो दिस इज सीएस स्ट्रेचिंग. सीएस स्ट्रेचिंग, हे जे सीएस स्ट्रेचिंग जे आपल्याला पाहायला मिळते, सीएस स्ट्रेचिंग. सो दिस सीएस स्ट्रेचिंग इज ऑब्झर्व्ड at 2982. Okay.
येस. सो कार्बन आता जसं सांगितल्याप्रमाणेच दिस इज द डिफरंट कार्बोनिल कंपाऊंड्स आणि त्याचं व्हॅल्यू. सो दिस इज वन एक्झाम्पल फॉर द हेक्झेन. डबल बॉन्ड असेल सी डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड एच असेल तर आपल्याला अशा टाईपचं एक पीक आपल्याला पाहायला मिळतं अबो 3000. सी डबल बॉन्ड सी यस दिस इज कॅरेक्टरिस्टिक. 1600च्या आसपास जर आपल्याला असं जर पीक मिळाला तर आपण सांगू शकतो की त्याच्यामध्ये सी डबल बॉन्ड सी स्ट्रेचिंग मध्ये आपल्याला पाहायला मिळतं. ओके. while in case of toluene aromatic compound, yes aromatic C double bond C जे आहे aromatic C double bond C sp2 hybridization त्याच्यामध्ये आपल्याला काय मिळतं 1400 ते 1500च्या आसपास आपल्याला एक पीक मिळतं. सो इट इंडिकेट्स दॅट देर इज अन aromatic म्हणजे त्याच्यामध्ये aromatic स्ट्रक्चर प्रेझेंट आहे. आपण त्याच्यावरून काय करू शकतो सांगू शकतो. येस. सो अमाइन्स प्रायमरी अमाइन्स. सो प्रायमरी अमाइन्स त्याच्यामध्ये प्रेझेंट आहे. येस जसं मग अशी सांगितल्याप्रमाणे की त्याच्यामध्ये आपल्याला बायफर्केटेड असा पीक मिळतो. सो दॅट इज ड्यू टू द सिमेट्रिक अँड अनसिमेट्रिक स्टेचिंग ऑफ द नायट्रोजन आणि हायड्रोजन. ठीक आहे. सो दिस इज अ IR स्पेक्ट्रम ऑफ 3-methyl aniline. नेक्स्ट. सो दिस इज सेकंडरी अमाइन. येस बघा सेकंडरी अमाइन प्रायमरी अमाइनला आपल्याला बायफर्केटेड पीक मिळाला होता. सेकंडरी अमाइनला ओनली वन सिंगल पीक इज ऑब्झर्व. ओके. येस. बट फॉर टर्शरी अमाइन टर्शरी अमाइन मध्ये आपल्याला NH नाही आहे त्यामुळे नो पीक इज ऑब्झर्वड हिअर टर्शरी अमाइन मध्ये. येस. नायट्राइल्स जसं मी मगाशी सांगितलं नायट्राइल्स शो अ कॅरेक्टरिस्टिक पीक शार्प पीक at 20 to 50 or 20 to 49. So this is for the CN nitriles. This is for the nitriles. Okay. So this is triple bonded compound hexane. So this याचं जर हाईट आपण पाहिलं इट इज व्हेरी वीक आणि जर सेयन्स आपण जर पाहिलं तर त्याच्यामध्ये आपल्याला काय मिळतं रिलेटिव्ह इंटेन्सिटी ऑफ दॅट पीक इज हायर. रिलेटिव्ह इंटेन्सिटी इज हायर. ठीक आहे. आणि सी ट्रिपल बॉन्ड CH हा जो स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेन्सी आहे दिस इज फॉर CH स्ट्रेचिंग. CH स्ट्रेचिंग म्हणजे SP हायब्रिडायझर कार्बन आणि हायड्रोजन त्याच्यामधलं जे स्ट्रेचिंग आहे ते आपल्याला काय म्हणतं 3308 मध्ये आपल्याला पाहायला मिळतं. ओके. एक एक्झाम्पल बघूया बघा इथं विच ऑफ these molecules best corresponds to the IR spectrum shown below. जे आपल्याला तुम्हाला काही ऑप्शन दिलेले ABCDE यातलं ह्या स्पेक्ट्राशी कोणता मॉलिक्यूल मॅच करतोय बघा. तुम्हाला काय येतंय का जमतंय का बघा. आता व्हेरी कॅरेक्टरिस्टिक बघायचं म्हणलं तर फंक्शनल ग्रुप रिजन मध्ये ऑब्झर्व करायचं. फंक्शनल ग्रुप रिजन मध्ये बघा आता कोणता असू शकतोय तुम्ही ट्राय करा सॉल्व्ह करा. येस दिस इज ऑल्सो वन एक्झाम्पल. बघा सॉल्व्ह करा तुम्हाला येतोय का ट्राय करा. स्क्रीनशॉट मारून ठेवा तुमच्या इथं हवं तर तुम्ही सॉल्व्ह करा नंतर. So factors that influence the IR absorption, there are some factors which influence the IR absorption values. ठीक आहे. So which are the factors? So first factor is electronegativity. Electronegativity. जर समजा इलेक्ट्रॉन मायनस I इफेक्ट असेल किंवा इलेक्ट्रॉन निगेटिव्ह असेल तर इट इन्क्रीजेस द IR फ्रिक्वेन्सी. while the electron donating असेल किंवा प्लस I इफेक्ट त्याच्यामध्ये असेल तर इट डिक्रीजेस द IR फ्रिक्वेन्सी. व्हॉट अबाउट हायड्रोजन बॉन्डिंग. हायड्रोजन बॉन्डिंग असेल तर त्याच्यामध्ये आपल्याला कसं मिळतो ब्रॉड स्पेक्ट्रम मिळतो मग असं जसं सांगितल्याप्रमाणे. ओके. इन केस ऑफ कार्बोनिल कार्बन जर असेल इट लोअर्स द IR absorption frequency. But if you attach that halogen इथं असेल तर आपल्याला 1800च्या आसपास मिळतो. बरोबर आहे. कारण हॅलोजन्स आर इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह त्यामुळे काय होणार आहे त्याच्यामध्ये IR ची व्हॅल्यू मध्ये काय होणार आहे इट रेजेस द ऍब्सॉर्प्शन फ्रिक्वेन्सी. ओके. देन इफेक्ट ऑफ कॉन्ज्युगेशन जर इफेक्ट असेल तर काय होतंय बघा. कॉन्ज्युगेशन जर इफेक्ट असेल बघा हे बघा इथं सिंपल कीटोन मॉलिक्युल आहे. सिंपल कीटोन रेग्युलर कीटोन इट शोज 17-15. बट इफ इट इज व्हेन इट इज इन कॉन्ज्युगेशन म्हणजे तो रेझोनन्स मध्ये येतो.
बरोबर आहे, पाय इलेक्ट्रॉन्स तिथे रेझोनेट होतात, त्यामुळे काय होतं त्याची आयआर व्हॅल्यू ही काय होते डिक्रीज होते, त्याची आयआर व्हॅल्यू काय होते डिक्रीज. ओके, कीटोन जसं नॉर्मल कीटोन आपल्याला 1700च्या आसपास होते, बट वेन दिस कीटोन इज अटॅच्ड टू द एरोमॅटिक रिंग सिस्टीम, एरोमॅटिक रिंग सिस्टीम, त्याच्यामुळे आपल्याला काय होतं 1700 ला आपण जे एक्सपेक्ट केलेलं पीक तर 1680च्या दरम्यान आपल्याला पाहायला मिळतं. ओके, देन व्हॉट अबाउट रिंग साईज, अँगल स्ट्रेन असेल बा, जर अँगल स्ट्रेन जास्त असेल तर इट शोज हायर आयआर स्टिचिंग फ्रिक्वेन्सी, बट जसं जसं रिंग साईज त्याची वाढत जाते तसं तसं काय होतं रिंग स्ट्रेन किंवा अँगल स्ट्रेन जो आहे तो कमी कमी होत जातो, त्यामुळे त्याची आयआर स्टिचिंग फ्रिक्वेन्सी काय होते कमी होत जाते, लक्षात. देन नेक्स्ट दॅट इज न्यूक्लिअर मॅग्नेटिक रेझोनन्स स्पेक्ट्रोस्कोपी. याच्यावर एक आपण थोडस हे करूया, एकच मिनिट. सर्वांना दिसतंय, आय थिंक दिसतंय सर्वांना प्रेझेंट केले. हो सर दिसतंय. ओके, थँक्यू. सो द नेक्स्ट टेक्निक इज न्यूक्लिअर मॅग्नेटिक रेझोनन्स स्पेक्ट्रोस्कोपी, दॅट इज एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी. याच्यामध्ये रेडिओ फ्रिक्वेन्सी आपण यूज करतो टू डिटरमाइन द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गॅनिक मॉलिक्युल. आता ह्याच्यामध्ये आपण कुणाचा स्टडी करतो तर हायड्रोजन आणि कार्बनचा त्याच्यामध्ये आपण स्टडी करतो. ठीक आहे, म्हणजे आपण काय करतो त्याच्यामध्ये हा व्हॉट इज द एन्व्हायरमेंट ऑफ हायड्रोजन किंवा त्याचं हाऊ मेनी केमिकली इक्विव्हॅलंट प्रोटॉन्स आर देअर, हाऊ मेनी केमिकली इक्विव्हॅलंट कार्बन्स आर देअर, याच्यामध्ये आपण काय करतो हे डिटरमाइन करतो. सो दिस इज द इन्स्ट्रुमेंट विच इज युज्ड टू डिटरमाइन द एनएमआर स्पेक्ट्रम. त्याच्यामध्ये फार डिटेल मध्ये जात नाही, फक्त जे बेसिक जे आपल्याला लागणार आहे ते आपण बघूया याच्यामध्ये. सर्वात महत्वाचं म्हणजे विच compounds or which nuclei, generally nuclei are NMR active. So those nuclei which have either odd mass number, either odd mass किंवा odd atomic number. त्याच्यामध्ये at least there should be odd mass number or odd atomic number. So such a nuclei are NMR active. NMR active. But here हे बघा, so C12 is NMR inactive. Why it is NMR inactive? Because it contains even mass number and even atom number. बरोबर, त्यामुळं C12 is an NMR inactive while C12 is NMR active. NMR active. आता जर याचा जर नॅचरल अबंडन्स पाहिला, प्रोटॉन NMR चा जर नॅचरल अबंडन्स पाहिला तर इट इज नियरली 100%, 99.9, and it is NMR active. बट C12 जो आहे त्याचं अबंडन्स जास्त आहे, बट इट इज NMR ऍक्टिव्ह. आणि C13 जो आहे इट इज NMR ऍक्टिव्ह, बट इट्स नॅचरल अबंडन्स इज व्हेरी लो. त्यामुळे आपल्याला काय होतं की जेव्हा आपण H1 NMR काढतो आणि ऍट द सेम टाइम C13 NMR जेव्हा आपण काढतो, H1 NMR काढण्यासाठी आपल्याला खूप कमी वेळ लागतो H1 NMR, कारण याचं नॅचरल अबंडन्स काय आहे जास्त आहे. ठीक आहे, बट C13 NMR आपण जेव्हा डिटरमाइन करतो किंवा काढतो तेव्हा आपल्याला ऍटलिस्ट इट टेक्स 2 hours टू डिटरमाइन द C13 NMR. ठीक आहे, व्हाय दिस इज सो? बिकॉज ऑफ दिस रिझन, कारण त्याच्यामध्ये त्याचा नॅचरल अबंडन्स काय आहे खूप कमी आहे. अँड ऍट द सेम टाइम जो गायरोमॅग्नेटिक रेशो आहे किंवा गायरोमॅग्नेटिक रेशो, मॅग्नेटो गायरिक रेशो त्याला असं सुद्धा म्हणतात, तो जो आहे तो इट इज 1/4 फॉर C13. जो प्रोटॉन NMR साठी आहे त्याच्या 1/4 हा C13 चा तो गायरोमॅग्नेटिक रेशो आहे. त्यामुळं आपल्याला C13 NMR काढायला खूप वेळ लागतो ऍज कम्पेअर्ड टू द H1 NMR काढायला. ठीक आहे, तर कोणते मॉलिक्युल्स हे NMR ऍक्टिव्ह आहेत किंवा कोणते न्यूक्लियर NMR ऍक्टिव्ह आहे? द न्यूक्लियाइज विच आर हॅव्हिंग either odd mass number or odd atomic number, they are active. आता बऱ्याच वेळा आपण फक्त H1 NMR आणि C13 NMR शिकतो, पण आपल्याला माहित नसते की फ्लोरीन आणि फॉस्फरस दे आर अल्सो NMR ऍक्टिव्ह. आणि एखाद्या कंपाऊंड मध्ये जर समजा फ्लोरीन आणि फॉस्फरस असेल तर तिथे काय होतं, त्यांचं सुद्धा कपलिंग होतं. म्हणजे दिस प्रोटॉन कपल्स विथ दिस, कारण द
जसं प्रोटॉन NMR ऍक्टिव्ह आहे, तसंच फ्लोरीन सुद्धा NMR ऍक्टिव्ह आहे, कारण त्याच्यामध्ये काय आहे बघा, F19, बरोबर, 19 म्हणजे ऑड मास नंबर आहे. देन ऍट द सेम टाइम जसं प्रोटॉन NMR ऍक्टिव्ह आहे, तसं फॉस्फरस जो आहे P31 हा सुद्धा NMR ऍक्टिव्ह आहे, अँड इट ऑल्सो हॅज अन न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर, जो आय म्हणतो आपण, न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर जो आहे दॅट इज 1/2. याचा न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर काय आहे, हाफ आहे. सो दॅट्स वाय दीज आर ऑल NMR ऍक्टिव्ह. त्यामुळे काय होतं की दिस प्रोटॉन कॅन कपल विथ द फ्लोरीन, आणि ऍट द सेम टाइम दिस प्रोटॉन ऑल्सो कपल्स विथ द फॉस्फरस, कारण हे NMR ऍक्टिव्ह. आता जसं NMR H1 ऍक्टिव्ह आहे, C13 सुद्धा ऍक्टिव्ह आहे. सो ऍट द सेम टाइम दिस ऑल्सो कपल्स विथ दिस फॉस्फरस कार्बन, अँड दिस ऑल्सो कपल्स विथ द फ्लोरीन. सो दिस इज कॉल्ड ॲज हेटेरोन्यूक्लियर कपलिंग. आता हे काय आपण पुढे नेक्स्ट याच्यामध्ये बघूया. फक्त तुम्हाला सांगितलं की विच न्यूक्लियर NMR ऍक्टिव्ह. तो अशा टाईपचं स्पेक्ट्रम आपल्याला पाहायला मिळतो, NMR स्पेक्ट्रम. NMR स्पेक्ट्रम इज म्हणजे तो त्याचा जो प्लॉट स्पेक्ट्रमचा प्लॉट. सो इट इज बिटवीन इंटेन्सिटी ऑफ द पीक, जो काय पीक आपल्याला मिळतो त्याची इंटेन्सिटी, अँड टू द केमिकल शिफ्ट व्हॅल्यू. केमिकल शिफ्ट व्हॅल्यू. आता हे जे केमिकल शिफ्ट व्हॅल्यू आहे ते काय आहे बघूया. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाय द प्रोटॉन NMR इज स्टडीड, सो टू डिटरमाइन द what type of hydrogen molecules are there, what type of different types of hydrogens are there. म्हणजे आपण एक हायड्रोजन आहे, दोन आहे, किंवा तीन आहे, किंवा त्याचं नेचर जे एन्व्हायरमेंट आहे. So to determine what type of hydrogens are there in the molecule, then number of signals indicates, म्हणजे हाऊ समजा 4 नंबर ऑफ सिग्नल्स मिळाले, तर त्या 4 नंबर ऑफ सिग्नल्स इंडिकेट दॅट देर आर 4 डिफरंट टाइप्स ऑफ प्रोटॉन्स आर. देर आर 4 डिफरंट टाइप्स ऑफ प्रोटॉन्स आर. अँड इंटेन्सिटी ऑफ सिग्नल, जे आता जे आपण म्हणालो की एक छोटीशी इंटेन्सिटी आपल्याला दिसते आणि हे एवढी दिसते. सो दिस इंटेन्सिटी इंडिकेट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, किंवा ह्यांचं रिलेशन काय, ह्या रिलेटिव्हली दिस पीक इज फॉर 1 प्रोटॉन. समजा हे पीक हा एका प्रोटॉन साठी, तर याची जर हाईट आपण बघितली, याची काय डबल आहे, म्हणजे दिस इज फॉर 2 प्रोटॉन्स. म्हणजे याच्यावरून आपण काय करू शकतो, या हाईट वरून वी कॅन डिटरमाइन द हाऊ मेनी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, किंवा हाऊ मेनी डिफरंट काइंड ऑफ प्रोटॉन्स आर देअर. आणि सर्वात महत्वाचा जो पार्ट याच्यामध्ये आहे दॅट इज स्पिन स्प्लिटिंग. स्प्लिटिंग म्हणजे जसं मी म्हणालो की प्रोटॉन्स आर NMR ऍक्टिव्ह, म्हणजे एखाद्या मॉलिक्युल मध्ये समजा डिफरंट टाइप्स ऑफ प्रोटॉन्स आहे, डिफरंट टाइप्स ऑफ प्रोटॉन, ते फक्त काय शांत बसणार नाही, कारण हा जसा प्रोटॉन ऍक्टिव्ह आहे NMR ऍक्टिव्ह, ऍट द सेम टाइम हा सुद्धा प्रोटॉन ऍक्टिव्ह आहे. सो द स्पिन ऑफ दिस प्रोटॉन कपल्स विथ द स्पिन ऑफ दिस प्रोटॉन. त्यामुळे हे एकमेकाशी कपल होतात. म्हणजे आपण तिथं एक सिंगलेट एक्सपेक्ट करत असेल, पण हे एकमेकांशी कपल झाल्यामुळे काय होतं, त्यांचं पीक काय होतं, स्प्लिट होतं, त्याचं पीक स्प्लिट होतं. म्हणजे हे 3 प्रोटॉन या 2 प्रोटॉनशी जर कपल झाले तर आपल्याला काय म्हणते, एक प्रकारचं स्प्लिटिंग असं सिग्नल स्प्लिटिंग होतं, त्याला काय म्हणायचं, स्पिन स्प्लिटिंग. स्पिन स्प्लिटिंग. आता ते कसं स्प्लिटिंग असतं ते आपण बघू. सो सर्वात महत्वाचं म्हणजे केमिकल शिफ्ट व्हॅल्यू जे आहे, केमिकल शिफ्ट व्हॅल्यू जे आहे ते प्रत्येक प्रोटॉनची काय आहे, डिफरंट आहे. प्रत्येक प्रोटॉनचं डिफरंट, कारण प्रत्येक प्रोटॉनचं एन्व्हायरमेंट जे आहे ते डिफरंट असणार आहे, बरोबर आहे, डिफरंट असणार. आता एन्व्हायरमेंट डिफरंट म्हणजेच काय की त्याच्या अराउंड जे इलेक्ट्रॉन्स आहेत हे काय असणार आहे, डिफरंट असणार. जेवढं जास्त त्याच्यामध्ये इलेक्ट्रॉन्स इन्व्हॉल्व असतील, किंवा जेवढे त्याच्या अराउंड, त्या प्रोटॉनच्या अराउंड किंवा त्या न्यूक्लियसच्या अराउंड जेवढं जास्त नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स असतील, तेवढा तो मॉलिक्युल काय होतो, शिल्ड होतो. आणि जेवढे त्याच्यामध्ये कमी इलेक्ट्रॉन्स असतात, जेवढं डिक्रीज डेन्सिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तेवढं काय होतं, तो डिशिल्डिंग होतं. डिशिल्डिंग. आता हे शिल्डिंग आणि डिशिल्डिंग साठी सर्वात बेस्ट एक एक्झाम्पल म्हणजे, एक समजा एक युद्धाचं मैदान आहे, युद्धाचं मैदान. इकडे एक राजा आहे असं समजू, आणि इकडे एक राजा आहे असं समजूया, ठीक आहे. म्हणजे इकडे एक प्रोटॉन आहे आणि इकडे एक प्रोटॉन आहे, ठीक आहे. आणि याच्या समोर काय असणार आहे, राजांच्या समोर काय असतं, तिथं सैन्य असतं. हे सैन्य नथिंग बट आपण काय समजूया की इलेक्ट्रॉन्स आहेत. दिस सोल्जर्स आर नथिंग बट इलेक्ट्रॉन्स. जेव्हा याच्यामध्ये हे होतं, युद्ध होतं, ठीक आहे, ते आपण सैन्य मारलं जातं. पण जेव्हा
परकीय आक्रमण होतं, म्हणजे एखादा इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह ग्रुप जेव्हा इकडं येतो, इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह ग्रुप होतो, ठीक आहे. त्यामुळे काय करतो, समजा याच्या मदतीला हा जर समजा इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह ग्रुप आला किंवा एक दुसरं राज्य आलं अटॅक करायला, त्यामुळे हे काय होतं, ह्याला हा अटॅक करतो, त्यामुळे हे इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी जे आहे तो काय करतो, ह्याच्याकडे ओढून घेतो. त्यामुळे हा प्रोटॉन जो आहे, हा प्रोटॉन किंवा हा राजा काय करतो, उघडा पडतो. जेव्हा आपण त्याला अप्लाइड मॅग्नेटिक फील्ड अप्लाय करतो, देन इट स्टार्ट्स इट स्टार्ट्स मुव्हिंग टू द डाउनफील्ड रिजन. त्यालाच आपण काय म्हणतो, डिशिल्डिंग इफेक्ट म्हणतो. डिशिल्डिंग इफेक्ट म्हणजेच काय, की त्याचं इलेक्ट्रॉनिक एन्व्हायरमेंट जे आहे, इट इज पुल्ड बाय द इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स. त्याचं इलेक्ट्रॉन जे शिल्ड आहे, फॉर एक्झाम्पल, म्हणजे ढाल आहे त्याची जी इलेक्ट्रॉन्स आहे, दॅट इलेक्ट्रॉन्स आर पुल्ड बाय द इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह ग्रुप. त्यामुळे काय होतं, हा प्रोटॉन जो आहे विच इज एनएमआर ऍक्टिव्ह, हा काय होतो, उघडा पडतो. त्यामुळे हा इट स्टार्टेड टू द गोइंग टू द डाउनफील्ड रिजन. त्यामुळे आपण त्याला काय म्हणतो, डिशिल्डिंग इफेक्ट झाला किंवा डाउनफील्ड रिजनला तो गेला. फॉर एक्झाम्पल इथं मिथाईल आहे, याची केमिकल शिफ्ट व्हॅल्यू समजा 1 आलेली आहे, आणि याच्याच शेजारी जर क्लोरीन असेल, कारण क्लोरीन इज इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग, त्यामुळं ह्या CS3 ची व्हॅल्यू 1 न येता आपल्याला 2 ते 3 किंवा 3च्या आसपास त्याचे केमिकल शिफ्ट व्हॅल्यू पाहायला मिळते. कारण दिस क्लोरीन इज इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग अँड इट डिक्रीजेस द इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी अराउंड द प्रोटॉन, त्यामुळं दिस CS3 शोज अ डिशिल्डिंग इफेक्ट किंवा त्याचे केमिकल शिफ्ट व्हॅल्यू काय ते डाउनफील्ड रिजनला आपल्याला पाहायला मिळते. ठीक आहे. सो दिस इज द डिफरंट केमिकल शिफ्ट व्हॅल्यू ऑन द बेसिस ऑफ एन्व्हायरमेंट. इलेक्ट्रॉनिक एन्व्हायरमेंटच्या बेसिसवर प्रत्येकाचे काय आहे, प्रत्येक प्रोटॉनची केमिकल शिफ्ट व्हॅल्यू डिफरंट आहे. जसं जसं एस कॅरेक्टर त्याच्यामध्ये वाढत जातं, तसं एखाद्या मॉलिक्युल मध्ये किंवा CH प्रोटॉन्स मध्ये एस कॅरेक्टर वाढत गेलं की त्याची केमिकल शिफ्ट व्हॅल्यू काय होते, वाढत जाते. ओके. हे बघा, sp3 हायब्रिडाइज्ड, आता इथे इलेक्ट्रॉनिक एन्व्हायरमेंट जास्त आहे, त्यामुळे इट्स केमिकल शिफ्ट व्हॅल्यू इज बिटवीन 0.9 to 2 ppm. ते जर समजा शेजारी जर C डबल बॉन्ड C असेल किंवा C डबल बॉन्ड O असेल किंवा N असेल, तर त्याची व्हॅल्यू काय होते, केमिकल शिफ्ट व्हॅल्यू वाढत जाते. कारण इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह ग्रुप इट withdraws the electron density towards them. So that's why this proton will appear at the downfield region. Okay. So these are the different chemical shift values. These are the different chemical shift values on the basis of their environment. Then this is for the chemical environment. Okay. Yes. So electronegativity effect बघा. Yes. हे बघा, आता इथे वेगवेगळे इथे फ्लोरीन आहे. सो इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी त्याच्यामध्ये जास्त आहे. सो दॅट्स वाय इट शोज केमिकल शिफ्ट व्हॅल्यू ऍट 4.26 ppm. समजा त्यात CS3 ला OH असेल तर इट शोज केमिकल शिफ्ट व्हॅल्यू ऍट 3.40. क्लोरीन, ब्रोमिन, आयोडीन आणि नॉर्मल जर असेल तर त्याच्यामध्ये काय होतं, आपल्याला डिफरंट केमिकल शिफ्ट व्हॅल्यू आपल्याला पाहायला मिळतात. म्हणजेच काय, की एन्व्हायरमेंट चेंज झालं किंवा इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह ॲटम चेंज झाला तर त्याची केमिकल शिफ्ट व्हॅल्यू काय होते, डिफरंट चेंज होते. ठीक आहे. आता बऱ्याच वेळा आपण म्हणतो aromatic region is generally observed above 6 to 7. 7 आपल्याला पाहायला मिळतं. Why this is? So this is due to the diamagnetic anisotropic effect. कारण हे जे बेंझिन रिंग आहे त्याच्यावर पाय इलेक्ट्रॉन्स असतात. सो when you apply the applied magnetic field, these electron also starts resonating and they generate their own magnetic field so that they opposes the applied magnetic field. त्यामुळे काय होतं की these protons they appears at the downfield region. So this is due to the secondary magnetic field produced by the pi electrons. Okay, that is called as a diamagnetic anisotropy. This also similar is observed in case of triple bonded compounds also. Yes, so due to this, yes, त्यामुळे हे प्रोटॉन्स काय, हायली डिशिल्डेड. जनरली aromatic protons are highly dishielded. They observe between 6.5 to 8 ppm. This is the
different region which where different chemical shifts. This is upfield region, पण ह्याला काय म्हणतो upfield region, आणि ह्याला जनरली काय म्हणतो आपण downfield region. Okay, so this all depends upon the electronic environment present in that molecule. Yes. आता NMR मध्ये इंटिग्रेशन आपल्याला एक प्रकार पाहायला मिळतो. बऱ्याच वेळा आपल्याला काय पाहायला मिळते इंटिग्रेशन. त्याला आपण काय म्हणतो इंटेन्सिटी म्हणतो इथं. ही जी इंटिग्रेशन आहे, सॉरी, ही जी इंटिग्रेशन आहे, ऑन दॅट बेसिस वी कॅन डिटरमाइन द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. ठीक आहे, आपल्याला हे स्पेक्ट्रम मध्ये आपल्याला असं हे पाहायला मिळतं. काय करायचं असतं त्याच्यामध्ये, तर जो लोएस्ट जो इंटेन्सिटी आहे, जो लोएस्ट आहे, त्याला काय कन्सिडर करायचं की दिस इज ऑफ फॉर द वन प्रोटॉन, अँड ऑन दॅट बेसिस वी कॅन डिटरमाइन द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेझेंट इन द अनदर पीक. ज्या अनदर पीक आहे त्याचे मग किती आहे, किती असतील, आपण त्याच्यावरून काय करू शकतो, आपण नंबर ऑफ प्रोटॉन्स काढू शकतो. ठीक आहे. आता जो स्पिन स्प्लिटिंग जे म्हटलं आपण, स्पिन स्प्लिटिंग जे म्हणालो आपण ते बघूया. कारण हे बघा, फॉर एक्झाम्पल CH3 आणि हा समजा इथं आहे, इथे हे एक्झाम्पल आहे CH2 आणि CH. आता इथे दोन डिफरंट टाइप ऑफ प्रोटॉन्स आहेत, बरोबर आहे. हा CH2 चा एक टाइप ऑफ प्रोटॉन आहे, CH एक प्रोटॉन. आता जर आपण पाहिलं तर ह्या प्रोटॉन साठी आपल्याला एक सिंगलेट मिळायला पाहिजे, बरोबर आहे. ह्या दोन प्रोटॉन साठी आपल्याला एक सिंगलेट मिळायला पाहिजे, पण तसं न होता these two protons are NMR active, hence they couples with the each other. They couples with each other. म्हणजेच काय, the spin of this proton couples with the spin of this proton. म्हणजे according to the n+1 rule, according to the n+1 rule, their जे पीक आहे ते स्प्लिट होतात, where n is number of adjacent protons, where n is number of adjacent protons. म्हणजे CH2 चा आपल्याला काय मिळणार आहे, ह्याच्या CH2 च्या शेजारी एकच प्रोटॉन, बरोबर आहे. सो 1 + 1 = 2. म्हणजे आपल्याला NMR मध्ये डबलेट आपल्याला पाहायला मिळतो. डबलेट आपल्याला पाहायला विथ द इक्वल हाईट, विथ इक्वल हाईट. देन या CH आपल्याला सिंगलेट मिळायला पाहिजे. बट this one proton couples with the two proton. So according to n+1 rule, so 2 + 1 = 3. म्हणजे आपल्याला NMR मध्ये काय पाहायला मिळतं, ट्रिपलेट पाहायला मिळतं. ट्रिपलेट पाहायला मिळतं. ठीक आहे. सो दॅट इज 1:1, 3:1 किंवा 1:2:1 आपल्याला त्याच्यामध्ये पाहायला मिळतं. सो दिस स्प्लिटिंग is according to the Pascal's triangle. The splitting is observed according to the Pascal triangle. Pascal या सायंटिस्ट ने आपल्याला स्प्लिटिंग पॅटर्न आपल्याला सांगितलेलं आहे. येस, हे बघ, दिस इज द so this is called as an spin splitting. So this is according to the Pascal triangle. So he said that singlet जो आहे त्याची इंटेन्सिटी 1, in case of doublet 1:1, म्हणजे जे काय दोन पीक मिळणार आहे, दोन पीक आपल्याला मिळणार आहे, they have same intensity. They have same intensity. While in case of triplets 1:2:1, म्हणजे एक पीक समजा 1 कन्सिडर केलं तर त्याच्या बरोबर डबल इंटेन्सिटी त्याच्या नंतरच्या पीकची हाईट असणार आहे. सो दॅट इज ट्रिपलेट. देन क्वार्टेट, सो 1:3:2, म्हणजे पहिलं जर 1 असेल तर जे दुसरं जे दोन पीक असणार आहे त्यांची हाईट ही काय असणार आहे, 3 टाइम्स जास्त. ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज अन क्वार्टेट. देन क्विंटेट म्हणजे 5 असेल पीक, सेक्स्टेट 6 आणि सेप्टेट. सो देअर इंटेन्सिटी, दिस इज अ इंटेन्सिटी चार्ट आपण म्हणूया. सो दिस इज गिवन बाय द सायंटिस्ट पास्कल, and the spin splitting is according to the n+1 rule. Sorry, n+1 rule. Then आता बऱ्याच वेळा हे दिसते बा, J = 7. हे बा, इथे J = 7 म्हणलं, इथे J = 7. What is this? This is called as coupling constant. This is called as coupling constant. This is called as coupling constant. आता हे कपलिंग कॉन्स्टंट काय आहे किंवा कपलिंग कॉन्स्टंट कसा काढला जातो,
ठीक आहे. सो द कपलिंग कॉन्स्टंट इज नथिंग बट द डिफरन्स बिटवीन द टू पिक्स. हे जे काय आहे, हे जो पिक आहे किंवा ट्रिपलेट आपण जे म्हणतो, हे जे ट्रिपलेट आहे किंवा क्वार्टेट आहे, ठीक आहे, याच्यामधले हे जे काय आहे, हे दिस नथिंग बट दिस इज कॉल्ड एज अन कपलिंग कॉन्स्टंट. म्हणजे जे दोन ऍडजसंट प्रोटॉन्स आहेत, नाही बा, हे जे दोन ऍडजसंट प्रोटॉन्स आहेत, ह्या दोन ऍडजसंट प्रोटॉन मध्ये जे काही कपल झालेलं आहे, that is called as an coupling constant. How this is determined? Generally, this coupling constant is determined. बघा काय केलं जातं बा, समजा ह्या दोन पीक मधलं, आता ह्या दोन पीक मधलं आपल्याला कपलिंग कॉन्स्टंट काढायचं, तर काय करायचं, द व्हॅल्यू ऑफ दिस पीक, समजा याची व्हॅल्यू हे करायची, समजा याची व्हॅल्यू समजा 4.2 असेल, 4.20 असेल, मायनस काय करायचं म्हणजे हायएस्ट व्हॅल्यू, आणि ही व्हॅल्यू याची समजा 4.18 असेल, 4.18, ठीक आहे. काय करायचं बा, मल्टिप्लाइड बाय, ह्याला काय करायचं, मल्टिप्लाइड बाय ऑपरेटिंग फ्रिक्वेन्सी, म्हणजे किती फ्रिक्वेन्सीला आपण तो एनएमआर समजा काढलेला आहे. समजा मी 300 मेगाहर्ट्झला आपण काय केलं आहे, तो एनएमआर आपण डिटरमाइन केला, 300 मेगाहर्ट्झ रेडिओ फ्रिक्वेन्सी त्याच्यामध्ये आपण यूज केले, तर आलेलं जे आन्सर असणार आहे, इथे किती येईल, 6 हर्ट्झ झालं समजा, 6 हर्ट्झ. सो दिस इज अन कपलिंग कॉन्स्टंट. सो दिस इज अन कपलिंग कॉन्स्टंट, म्हणजे ह्याचं पीक मधलं जे काही हे आहे कपलिंग आहे, सो दॅट इज जे व्हॅल्यू, दॅट इज दिस विल बी युअर कपलिंग कॉन्स्टंट. बऱ्याच वेळा एक बघा, आपण दोन ऍडजसंट प्रोटॉन कोणते आहेत हे आपण कपलिंग कॉन्स्टंट वरून सुद्धा आपण डिटरमाइन करू शकतो, ठीक आहे. तर कसं करायचं, कपलिंग कॉन्स्टंट त्या दोन कपल्ड प्रोटॉन्स मध्ये, म्हणजे समजा हे आहे आणि हे आहे, हे जर एकमेकांशी जर कपल झाले असतील तर त्यांचं कपलिंग कॉन्स्टंट हे काय असतं, सिमिलर असतं जनरली. कारण समजा मोर दॅन, आता इथं कसं आहे, फक्त 2 टाईपचे प्रोटॉन्स दिलेले आहेत, 2 टाईपचे प्रोटॉन्स, तर मग मोर दॅन 2 टाईप्स असतील किंवा 4 आणि 5 प्रोटॉन्स वेगवेगळे असतील, तर आपण ऑन द बेसिस ऑफ कपलिंग कॉन्स्टंट, ज्या 2 प्रोटॉनचे कपलिंग कॉन्स्टंट सेम आहेत ते काय कन्सिडर करायचे, की दे आर ऍडजस्टंट टू इच अदर, किंवा त्यांचं कपलिंग काय झालेलं आहे, एकमेकांमुळे त्यांचं काय झालेलं आहे, कपलिंग झालेलं आहे, हे आपण सांगू शकतो. सो याचा उपयोग कुठं होतो, आपल्याला जनरली प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करताना आपल्याला त्याच्यामध्ये उपयोग होतो. ओके, आता इथे दुसरं एक्झाम्पल आहे. सो दिस CS3 and this CS3 they are in a same environment, बरोबर आहे, and this 6H couples with this one proton. So that's why this 6 protons shows a doublet. This बघा, आता यांचं कपलिंग कॉन्स्टंट सुद्धा बघा, its coupling constant is 7.5 hertz, while here one proton, so this one proton it couples with these 3 protons, and at the same time it also couples with these 3 protons. So that's why it shows a किती देणार मग, 6 + 1, बरोबर आहे, 6 ऍडजसंट प्रोटॉन्स आहे, 6 + 1 इज इक्वल टू 7 हर्ट्ज, सॉरी 7 सेप्टेड, त्याचं काय आपल्याला पाहायला मिळतो, सेप्टेड पाहायला. ओके, आता बऱ्याच वेळा जसं आपण रेग्युलर म्हणतो की याचा डबलेट मिळायला पाहिजे, याचा ट्रिपलेट मिळायला पाहिजे, म्हणजे आपण आपल्या कन्व्हिनियंट नुसार आपण त्याचं काय करतो, स्प्लिटिंग पॅटर्न डिटरमाइन करतो. बट देअर आर सम एक्झाम्पल्स विच शोज कॉम्प्लिकेशन्स, म्हणजे जसं आपण एक्सपेक्ट केलेलं असतं तसं आपल्याला त्याच्यामध्ये स्प्लिटिंग पॅटर्न मिळत नाही, बरोबर आहे. आता फॉर एक्झाम्पल हे 2 प्रोटॉन बघा, हे 2 प्रोटॉन दे हॅव सेम एन्व्हायरमेंट, जर आपण जर पाहिलं केअरफुली सेम एन्व्हायरमेंट आहे, बरोबर आहे, तर आपण काय एक्सपेक्ट केलेलं असतं की ह्या 2 प्रोटॉनचं हे 2 प्रोटॉन ह्या प्रोटॉनशी कपल होतील आणि डबलेट आपल्याला मिळतं. पण तसं काही वेळेस होत नाही, म्हणजे आपण जो डिटरमाइन करतो तो झाला फर्स्ट ऑर्डर एनएमआर स्पेक्ट्रम. आपण जो डिटरमाइन करतो तो फर्स्ट ऑर्डर एनएमआर स्पेक्ट्रम, आणि हे जे काही कॉम्प्लिकेशन्स होतात, दॅट कॉम्प्लिकेशन्स कम्स अंडर द सेकंड ऑर्डर एनएमआर स्पेक्ट्रम. आपण त्याला काय म्हणतो, सेकंड ऑर्डर एनएमआर स्पेक्ट्रम, ठीक आहे. तर ते कसं होतं बघा, बऱ्याच वेळा काय होतं की दिस प्रोटॉन बिहेव्स डिफरंटली, इट कपल्स विथ दिस प्रोटॉन, हा जो काय ऍडजसंट प्रोटॉन आहे ह्याच्यावर कपल होतो, ठीक आहे. बट ऍट द सेम टाइम दिस प्रोटॉन ऑल्सो कपल्स विथ दिस प्रोटॉन,
त्यामुळे काय होतं की हे दोन प्रोटॉन एकत्र आपल्याला मिळण्याच्या ऐवजी आपल्याला काय होतं डिफरंट मिळतं. आणि आपण जिथं आपण डबलेट एक्सपेक्ट केलेला तिथं काय आपल्याला देतं बघा, दिस प्रोटॉन ह्या प्रोटॉन बरोबर कपल झाल्यामुळं याचा डबलेट आणि ऍट द सेम टाइम याच्या बरोबर कपल होतं. बरोबर, म्हणजे डबलेट ऑफ डबलेट आपल्याला काय पाहायला मिळतं बा, हे अशा टाईपचं डबलेट ऑफ डबलेट त्याच्यामध्ये पाहायला. किंवा ऍट द सेम टाइम बघा एचबी प्रोटॉन असेल, एचबी प्रोटॉन, दिस एचबी प्रोटॉन कपल्स विथ दिस एचडी प्रोटॉन, बट ऍट द सेम टाइम दिस ऑल्सो कपल्स विथ दिस प्रोटॉन. म्हणजे जिथं आपण फक्त डबलेट एक्सपेक्ट केलं तिथं आपल्याला काय पाहायला मिळतं, डबलेट ऑफ डबलेट आपल्याला असं पाहायला. देन दिस एचडी प्रोटॉन आपल्याला काय आपण ट्रिपलेट एक्सपेक्ट केलेलं आहे. बरोबर आहे, कारण ह्याच्या जरी दोन हायड्रोजन्स आहेत एका एन्व्हायरमेंटचे. ठीक आहे, तर आपण काय एक्सपेक्ट केलेलं आहे, ट्रिपलेट एक्सपेक्ट केलेलं आहे. बट एनएमआर मध्ये ट्रिपलेट न मिळता आपल्याला काय मिळतं, दिस एचडी प्रोटॉन couples with this proton and at the same time it also couples with the HB proton. So this is called as second order NMR spectrum. Second order NMR spectrum. आता ते हे काय होतं असं तर स्टिरिओकेमिकल त्याचं एन्व्हायरमेंट काय होतं डिफरंट होतं. स्टिरिओकेमिकल त्याचं एन्व्हायरमेंट काय होतं त्यामुळे त्यांचं स्प्लिटिंग होतं. आता ह्याच्यामध्ये कपल होतं, जे काय कपलिंग कॉन्स्टंट आहे, मग ते कपलिंग कॉन्स्टंट हे सर्वांचं सेम असणार आहे का, नाही, कारण त्यांचं कपलिंग कॉन्स्टंट काय असणार आहे डिफरंट असणार. ठीक आहे, तर ह्यातलं हे जे आहे सो जे कुठलं आहे बघा, JHC आपण बघूया, JHC. ठीक आहे, याचं कपलिंग कोणाबरोबर झालंय, पहिल्यांदा समजा ह्या HB बरोबर कपलिंग झालंय. ठीक आहे, तर हे कोणतं कपलिंग किंवा कोणत्या टाईपचं कपलिंग आहे, सो दिस इज कॉल्ड ऍज जेमिनल कपलिंग. दिस इज कॉल्ड ऍज जेमिनल कपलिंग. And generally the geminal coupling is observed between 0 to 18 hertz. आपल्याला हे जेमिनल कपलिंग 0 to 18 hertz आपल्याला पाहायला मिळतं. ठीक आहे, आता हे जेमिनल जे कपलिंग व्हॅल्यूज आहे इट डिपेंड्स ऑन द डायहेड्रल अँगल. डायहेड्रल अँगल जेवढं त्याच्यामध्ये जास्त आपल्याला डायहेड्रल अँगल पाहायला मिळतं तेवढं त्याच्यामध्ये ते काय होतं कपलिंग कॉन्स्टंट आपल्याला जास्त पाहायला मिळतं. सो दिस जेमिनल कपलिंग इट जनरली डिपेंड्स ऑन द डायहेड्रल अँगल. देन नेक्स्ट टाइप ऑफ कपलिंग इज, आता हे HC प्रोटॉन बघा, दिस कपल्स विथ HD प्रोटॉन. बरोबर आहे, मग हे कसले प्रोटॉन्स आहेत, दे आर व्हिसिनल प्रोटॉन्स. बरोबर आहे, सो दिस कपलिंग इज कॉल्ड एज अन J व्हिसिनल अँड वी जनरली ऑब्झर्व द व्हिसिनल जे कपलिंग कॉन्स्टंट व्हॅल्यू बिटवीन 0 to 8 हर्ट्ज. ठीक आहे, देन आता हे जे HD प्रोटॉन आहे, हे झालं जे व्हिसिनल कपलिंग कॉन्स्टंट झालं. ठीक आहे, आता ऍट द सेम टाइम दिस HD प्रोटॉन ऑल्सो शोज व्हिसिनल कपलिंग. बरोबर आहे, बट ऍट द सेम टाइम दिस कपल्स विथ दिस प्रोटॉन्स. बरोबर आहे, पण जर आपण केअरफुली पाहिलं दिस HD इज ट्रान्स टू दिस HB. बरोबर आहे, म्हणजे इथं कोणत्या टाईपचं कपलिंग आलं, जे ट्रान्स त्याच्यामध्ये कपलिंग आलं. तर जनरली जर आपण सिस आणि ट्रान्स जर ऑब्झर्व केलं तर ट्रान्स कपलिंग कॉन्स्टंट ही इज ऑलवेज ग्रेटर दॅन सिस कपलिंग. सो जनरली इट इज ऑब्झर्व बिटवीन 12 to 16 हर्ट्ज. 12 to 16 हर्ट्ज त्याच्यामध्ये आपल्याला पाहायला मिळतं. सो दिस इज द डिफरंट टाइप्स ऑफ कपलिंग कॉन्स्टंट जनरली ऑब्झर्वड इन NMR स्पेक्ट्रम. ओके, देन नेक्स्ट दॅट इज C13 NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी. जसं सुरुवातीला मी म्हणालो की C13 NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी आपल्याला डिटरमाइन करायला खूप वेळ जातो, कारण द नॅचरल अबंडन्स ऑफ द C13 इज नियरली 1%. त्यामुळे आपल्याला काय होतं की C13 NMR डिटेक्ट करायला आपल्याला वेळ लागतो. ठीक आहे, त्याच्यामध्ये आपण काय करतो, ओनली नंबर ऑफ कार्बन्स, हाऊ मेनी नंबर ऑफ कार्बन्स किंवा हाऊ मेनी डिफरंट टाइप्स ऑफ कार्बन्स आर देअर हे आपण पाहायला. आता ह्याच्यामध्ये सुरुवातीला फर्स्ट जी टेक्निक होती ती प्रोटॉन कपल्ड C13 NMR होती. म्हणजेच काय, आता जसं आपण स्पिन स्प्लिटिंग पाहिलं की द प्रोटॉन्स अटॅच्ड टू हे प्रोटॉन कपल्ड C13 काय प्रकार असतो. आता समजा हा CH3 आहे आणि हा CH2 आहे. ठीक आहे, सो दिस प्रोटॉन्स कपल्स विथ दिस CH2. बरोबर आहे, आणि ऍट द सेम टाइम दिस CH2 कपल्स विथ दिस CH3. ठीक आहे, म्हणजे हे काय झालं, दोन सिमिलर न्यूक्लियाय मध्ये कपलिंग झालं. बरोबर, दोन सिमिलर न्यूक्लियाय मध्ये कपलिंग झालेलं आहे.
तर अशा कपलिंगला काय म्हणायचं, होमोन्यूक्लिअर कपलिंग. कारण दोन न्यूक्लिआय काय आहेत, सिमिलर आहेत. व्हॉट अबाउट प्रोटॉन कपल्ड C13 NMR? व्हॉट अबाउट प्रोटॉन कपल्ड C13? आता प्रोटॉन कपल्ड C13 NMR मध्ये काय होतं, प्रोटॉन NMR C13 मध्ये काय होतं, तर द प्रोटॉन्स अटॅच्ड टू दॅट कार्बन, ह्या कार्बनला अटॅच असलेले प्रोटॉन, याच्यामध्ये आपल्याला कपलिंग पाहायला मिळतं. तर अशा कपलिंगला काय म्हणायचं, प्रोटॉन कपल्ड C13 NMR. म्हणजे देयर इज अन कपलिंग बिटवीन कार्बन अँड हायड्रोजन. Why this coupling occurs? Because H1 जो आहे प्रोटॉन, that is NMR active and C13 is NMR active. त्यामुळं यांच्यामध्ये काय होतं, कपलिंग होतं. ह्या कपलिंगला काय म्हणायचं, हेटेरोन्यूक्लिअर कपलिंग. कारण दोन डिफरंट न्यूक्लिआय त्याच्यामध्ये आपल्याला दिसतात, बरोबर. हे कार्बन आहे आणि हायड्रोजन आहे, दॅट इज हेटेरोन्यूक्लिअर कपलिंग. तर ह्याच कपलिंगला आपण काय म्हणतो, प्रोटॉन कपल्ड C13 NMR. प्रोटॉन कपल्ड C13. समजा CH3 आहे, एखाद्या कंपाऊंड मध्ये CH3 आहे आणि CH2 आहे. जर आपण प्रोटॉन कपल्ड C13 NMR जर डिटरमाइन केला, तर आपल्याला काय होतं की दिस कार्बन कपल्स विथ दिस 3 प्रोटॉन्स. म्हणजे अकॉर्डिंग टू N+1 रूल आपल्याला काय मिळायला पाहिजे, क्वार्टेट मिळायला पाहिजे. हे बघा, असं आपल्याला काय होतं, क्वार्टेट आपल्याला मिळतं. हे बघा, इथे तुम्हाला दिसेल क्वार्टेट पॅर. ऍट द सेम टाइम दिस कार्बन ऑल्सो कपल्स विथ दिस 2 प्रोटॉन्स. म्हणजे सो अकॉर्डिंग टू N+1 रूल 2 + 1 = 3. ह्या कार्बनचं आपल्याला काय मिळणार आहे, ट्रिपलेट मिळणार आहे. इथं आपल्याला काय मिळते बघा, ट्रिपलेट, बरोबर आहे. असं आपल्याला काय मिळतं, क्वार्टेट आणि ट्रिपलेट मिळतं. पण हे झालं सिंपल मॉलिक्युल. एखादा कोलेस्टेरॉल सारखा मोठा मॉलिक्युल असेल किंवा नॅचरल प्रोडक्ट जर मॉलिक्युल असेल, असं जर प्रत्येक कार्बन त्याला अटॅच असलेल्या प्रोटॉन बरोबर जर कपल करत गेला, तर NMR लुक्स व्हेरी डिफिकल्ट. म्हणजे इट लुक्स व्हेरी कॉम्प्लिकेटेड. डिफिकल्ट म्हणजे आपण म्हणूया कॉम्प्लिकेटेड म्हणून. इट लुक्स लाईक कॉम्प्लिकेटेड अँड इट इज व्हेरी डिफिकल्ट टू डिटरमाइन विच पीक इज ऑफ विच कार्बन. तर असं जर आपल्याला हे असं जंगल टाईप जर आपल्याला दिसलं तर आपण आयडेंटिफाय करू शकणार नाही की कोणत्या कार्बनचा हा कोणता पीक आहे. तर ह्याच्यासाठी पुढची जी टेक्निक आली, दॅट इज प्रोटॉन डिकपल्ड C13. प्रोटॉन डिकपल्ड C13. त्याच्यामध्ये काय केलं की हे जे कपलिंग आहे, कार्बन आणि हायड्रोजनचं कपलिंग आहे, ते कपलिंगच काढून टाकलं. तर ते कसं केलं जातं, जनरली जेव्हा आपण C13 NMR डिटरमाइन करतो, तेव्हा एक आपण रेडिओ फ्रिक्वेन्सी त्याला प्रोव्हाइड केली जाते. तर ऍट द सेम टाइम द सेकंड ट्युनेबल रेडिओ फ्रिक्वेन्सी इज प्रोव्हाइडेड टू दॅट इन्स्ट्रुमेंट, सो दॅट इट डिकपल्स द कपलिंग बिटवीन द कार्बन आणि हायड्रोजन. आता जी सेकंड रेडिओ फ्रिक्वेन्सी प्रोव्हाइड केली जाते, दॅट अटॅक ऑन द हायड्रोजन अँड हायड्रोजन nuclei, they starts resonating fastly. So that they are not available to couple with the carbons. So that's why their coupling is neglected किंवा त्याचं डिकपलिंग केलं जातं. त्यामुळे काय रिझल्ट झाला, इट रिझल्टेड इन टू द ओनली सिंगल पीक. हेवा, हा असं आपल्याला काय मिळालं, सिंगल पीक. नाऊ वी कॅन आयडेंटिफाय, बरोबर आहे. आता आपण आयडेंटिफाय करू शकतो, म्हणजे किती जरी मोठा असलं मॉलिक्युल तर आपण ऑन द बेसिस ऑफ पीक्स आपण काय करू शकतो, आयडेंटिफाय करू शकतो. सो दिस टेक्निक इज कॉल्ड एज अ प्रोटॉन डिकपलिंग. पण ह्याच्यामुळे काय झालं की ही जी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन आहे, म्हणजे त्या कार्बनला किती नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अटॅच आहेत हे आपण आयडेंटिफाय करू शकत नव्हतो. म्हणजे ती नेसेसरी इन्फॉर्मेशन आपण काय केली, व्हॅनिश केली, डिसअपिअर केली. पण मग पुढे जाऊन अशी एक टेक्निक आली, दॅट टेक्निक इज कॉल्ड एज अन ऑफ रेझोनन्स टेक्निक. म्हणजे ह्याच्यामध्ये काय होतं पहा, दॅट ऑफ रेझोनन्स टेक्निक मध्ये द कपलिंग इज रिटेन्ड. कपलिंग जे आहे ते कपलिंग रिटेन केलं. फक्त काय केलं की हे जे डिस्टन्स आहे, हे बघा, हे जे डिस्टन्स आहे दोन पीक मध्ये डिस्टन्स, हे डिस्टन्स काय केलं, मिनिमाइज केलं. जसं तुम्हाला इथं दिसतंय, हे बघा. म्हणजे थोडासा जो कॉम्प्लिकेटेड NMR बनला होता तो काय केला, तो थोडासा सॉल्व्ह केला, म्हणजे मिनिमाइज केलं. जे काय कपलिंग डिस्टन्स होत होतं दोन पीक मधलं, तो डिस्टन्स काय केलं, कमी केलं. सो दिस टेक्निक इज कॉल्ड एज
ऑफ रेझोनन्स डिकपलिंग, ऑफ रेझोनन्स कपलिंग. ठीक आहे. बट नॉर्मली दिस टेक्निक इज जनरली नॉट युज्ड. इट इज म्हणजे त्याला पण काही लिमिटेशन्स आहे. म्हणजे जेवढा मॉलिक्युल जास्त असले की तेवढं त्याच्यामध्ये काय नंबर ऑफ पिक्स जास्त होतात. सो इट इज डिफिकल्ट टू आयडेंटिफाय द विच पीक इज ऑफ विच कार्बन. सो नाउ डेज ओनली proton decoupled C13 NMR is used. So on that basis we can determine the how many number of carbons are there. Yes. So how many number of carbons are there we can determine. It depends same जसं chemical environment. Chemically environment जे chemically same carbon shows same chemical should be value. ठीक आहे. आता इथे जर आपण पाहिलं हे एक्झाम्पल्स पाहिलं. So this compound shows 4 peaks. कारण याच्यामध्ये 4 different types of non-equivalent carbons आहेत. म्हणजे काय नॉन इक्वलंट कार्बन म्हणजे इथे हा फर्स्ट झाला, हा फर्स्ट झाला, हा सेकंड, हा थर्ड आणि दिस विल बी फिफ्थ. सो द फोर. सो 4 peaks आर ऑब्झर्व्ड. हिअर ऑल्सो 4 peaks कारण हा काय आहे अबोव द प्लेन. ते सॉलिड म्हणजे काय दिलेलं आहे दॅट इज अबोव द प्लेन आणि दॅट इज बिलो द प्लेन. ओके. So this molecules also shows 4 peaks. This shows 3 peaks. So this depends on the number of non-equivalent carbons. Number of non-equivalent carbons. Okay. Yes. तर केमिकल शिफ्ट व्हॅल्यू C13 जर आपण केमिकल शिफ्ट व्हॅल्यू जर पाहिल्या तर दे आर व्हेरी लार्ज. Usually they are their absorption occurs at lower हायर व्हॅल्यूज. त्याच्यामध्ये काय केमिकल शिफ्ट व्हॅल्यू आपल्याला काय हायर व्हॅल्यू मिळतात. सो दिस इज बिकॉज ऑफ द natural abundance is very low and the gyrometric ratio is 1/4 as compared to the proton NMR. So the different three number of carbons are there. So 3 number of. So एक आपण मला वाटतं भरपूर वेळ झालेला आहे. एक आपण एक्झाम्पल बघूया आणि स्टॉप करूया. येस. एक एक्झाम्पल बघूया आणि आपण थांबूया. खूपच वेळ झालेला आहे, बराच वेळ. चल तर समजा आता फॉर एक्झाम्पल तुम्हाला एक्झाम मध्ये असं हे दिलेलं आहे, कंपाऊंड दिलेलं आहे किंवा क्वेश्चन दिलेलं आहे. इथे तुम्हाला दिसतंय का? हा. सो मॉलिक्युलर फॉर्म्युला आहे C4H8O3. त्यानंतर IR व्हॅल्यू दिलेली आहे त्याची 3300 ब्रॉड आणि 1750 एक दिलेले आहे आणि NMR डाटा दिले. ठीक आहे. तर सॉल्व्ह करताना डायरेक्ट स्ट्रक्चर काढायला जायचं नाही. लक्षात घ्या, सॉल्व्ह करताना डायरेक्ट स्ट्रक्चर जायचं नाही. पहिल्यांदा काय करायचं, मॉलिक्युलर फॉर्म्युला जर दिला असेल तर मॉलिक्युलर फॉर्म्युला काय करायचा ऑब्झर्व लिहायचा. त्यानंतर काय करायचं डिग्री ऑफ अनसॅच्युरेशन म्हणजेच काय डबल बॉन्ड इक्विव्हॅलन्स, आपण त्याला DB सुद्धा म्हणतो. डबल बॉन्ड इक्विव्हॅलन्स सुद्धा आपण त्याला म्हणतो. तर हा DB आपण पहिल्यांदा काढला पाहिजे. म्हणजे त्याच्यामध्ये किती नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स प्रेझेंट आहे, हाऊ मेनी नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स आर प्रेझेंट इन द गिव्हन प्रॉब्लेम. त्यालाच आपण काय म्हणतो डिग्री ऑफ अनसॅच्युरेशन किंवा इंडेक्स ऑफ हायड्रोजन डेफिशियन्सी सुद्धा आपण त्याला आपण म्हणतो. या तिन्हीचं मिनिंग एकच, हाऊ मेनी नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स आर प्रेझेंट इन युअर गिव्हन मॉलिक्युल. फर्स्ट बघूया डिग्री ऑफ अनसॅच्युरेशन कसा काढला जातो. त्याचा फॉर्म्युला आहे 2C + 2 + N - X आणि -H. C म्हणजे नंबर ऑफ कार्बन ॲटम्स, नंबर ऑफ नायट्रोजन ॲटम्स, नंबर ऑफ हॅलोजन्स आणि नंबर ऑफ हायड्रोजन्स. आता ह्या दिलेल्या फॉर्म्युल्यामध्ये नंबर ऑफ नायट्रोजन नाही आहे, त्यामुळे आपण ते काय ऍड करणार नाही. बरोबर आहे. तर आपण जर असं कॅल्क्युलेट केलं बघा, याच्यावर आपण काय करू शकतो डिग्री ऑफ अनसॅच्युरेशन आपण डिटरमाइन करू शकतो. देन दुसरा जो आहे तो डबल बॉन्ड इक्विव्हॅलन्स. ह्याच्यासाठी आपण काय करतो की दिलेल्या फॉर्म्युल्याला आता C4H8 याच्यामध्ये आपण काय करतो आता 3 ऑक्सिजन आहे. बरोबर आहे,
3 ऑक्सिजन, म्हणजे एका ऑक्सिजन साठी काय करायचं आपण CH2 ऍड करायचं. एका ऑक्सिजन साठी आपण काय करायचं CH2, म्हणजे ही दुसरी एक मेथड, डबल बॉन्ड इक्विव्हॅलन्स काढण्यासाठी दुसरी एक मेथड. ठीक आहे, तर आता किती झालं मग C7 बरोबर आहे का बघा, C7 H14 बरोबर आहे, C7H14. आता ह्या आलेल्या फॉर्म्युल्याला काय करायचं CnH2n +2 मध्ये कन्वर्ट करायचं. CnH2n म्हणजे नॉर्मल अल्केन स्टेटचे अल्केन जो पॅरेंट फॉर्म्युला आहे त्याच्यामध्ये आपण कन्वर्ट करायचं. वेअर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन्स घ्यायचं. वेअर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन, मग आपल्याला काय होईल C7 काय होणार आहे 16 बरोबर आहे, H16. आता ह्या आलेल्या फॉर्म्युला मधून हा फॉर्म्युला काय करायचा मायनस करायचा बरोबर आहे, म्हणजे C7H16 मायनस C7H14 मायनस करा. राहिले काय हे C7 ला C7 गेले, C14 मधून 16 वजा झाले तर काय होणार आहे 2. सो डिवायडेड बाय काय करायचं 2 करायचं. आलेला आन्सर काय येणार आहे, सो द आन्सर इज 1. म्हणजेच काय दिलेल्या ह्या कंपाऊंड मध्ये एक डबल बॉन्ड प्रेझेंट आहे. ठीक आहे, एक डबल बॉन्ड प्रेझेंट. तुम्ही कुठलीही मेथड वापरू शकता डबल बॉन्ड काढण्यासाठी, कुठलीही मेथड तुम्ही काय करू शकता यूज करू शकता. देन आता हे तर समजलं आपल्याला की त्याच्यामध्ये एक डबल बॉन्ड प्रेझेंट आहे, एक डबल बॉन्ड त्याच्यामध्ये प्रेझेंट आहे. पुढचं काय करायचं IR व्हॅल्यू दिलेली आहे, समजा IR व्हॅल्यू 2900 दिलेली आहे, 1750 दिलेले आहे, 2800 ते 3300 दिलेले आहे. तर काय करायचं स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेन्सी एक छोटा टेबल केल्यासारखं स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेन्सी, देन असाइनमेंट म्हणजे त्या IR स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेन्सीला आपण कोणता फंक्शनल ग्रुप असाइन केलेला आहे तो आपण काय करायचं पुढे मेन्शन करायचं. म्हणजे दिस IR स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेन्सी इंडिकेट्स दॅट देर इज अ प्रेझेन्स ऑफ अन OH ग्रुप इन द कंपाऊंड. समजा ही जर असेल तर इथे काय CS स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेन्सी आपल्याला या रिजन मध्ये पाहायला मिळते. 1750 मध्ये आपल्याला कार्बोनिल कार्बन म्हणजे इस्टर कार्बोनिल कार्बन, कारण इस्टरचं काय होतं खाली म्हणजे IR स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेन्सी त्याची जास्त आपल्याला पाहायला मिळते. ओके, जर C13 दिलेलं असेल तर C13 हे करायचं, किंवा H1 NMR दिलं असेल तर H1 NMR चं काय करायचं अनालिसिस करायचं. म्हणजे कोणता पीक 3.7 सॉरी 1.7 ppm 3H डबलेट दिला असेल, हे बघ 3H डबलेट म्हणजेच काय CS3 3 प्रोटॉन्स आहे, डबलेट आहे म्हणजे त्याच्या शेजारी CH आहे आणि 2.801H कॉर्टेट म्हणजे CH1H कॉर्टेट म्हणजे शेजारी त्याच्या काय आहे 3 प्रोटॉन्स आहेत. देन 4.403H सिंगलेट म्हणजे CH3 आहे, त्याच्या शेजारी काय आहे कार्बन कुठलेही नाही आहेत, म्हणजे तो फक्त सिंगल एक पीक दिलेला आहे. त्यानंतर 5 ऍट डेल्टा व्हॅल्यू 5 1H ब्रॉड स्पेक्ट्रम. आता ब्रॉड स्पेक्ट्रम जे आहे जनरली द प्रोटॉन्स अटॅच्ड टू द heteroatoms. Generally, the protons attached to the heteroatoms show broad spectrum. म्हणजे NH असेल, SH असेल, OH जे असेल ते काय करतात NMR स्पेक्ट्रम मध्ये ब्रॉड आपल्याला सिग्नल मिळतो. तर हे सर्वच अनालिसिस लिहायचं आपण आणि ऍट द एंड वी हॅव टू राईट द करेक्ट स्ट्रक्चर. आपल्याला काय करायचं त्याच्यावरून आपण काय करतो करेक्ट स्ट्रक्चर लिहायचं. सो दिस विल बी द करेक्ट स्ट्रक्चर. आलं लक्षात तुम्हाला? अशा शिस्तीत म्हणजे व्यवस्थित जायचं, डायरेक्ट स्ट्रक्चरला आपण हात घालतो. बऱ्याच वेळा आपल्याला सवय असते की दिलेलं NMR डाटा लगे बघितलं की आपण काय करतो त्याला लगे स्ट्रक्चरला हे करतो. आता पुढचं एक तुम्हाला एक शेवटचं एक 5 मिनिटं हे सांगायचं आहे की बऱ्याच वेळा असे प्रॉब्लेम्स आपल्याला देतात. जनरली त्याच्यामध्ये मॉलिक्युलर फॉर्म्युलाच दिलेला नसतो, मॉलिक्युलर फॉर्म्युलाच त्याच्यामध्ये दिलेला नसतो. तर अशा वेळेस आपण काय करावं लागतं, पहिल्यांदा आपल्याला मॉलिक्युलर फॉर्म्युला त्याच्यामधून डिटरमाइन केला जातो. पण तिथं काय दिलं जातं त्याचं मास दिलं जातं, त्याचं मास दिलं जातं म्हणजे फ्रॉम मास किंवा बऱ्याच वेळा मॉलिक्युलर आयन पीक दिला जातो. मॉलिक्युलर आयन पीक दिला जातो, M+ पीक दिला जातो. त्याच्यावरून आपल्याला पहिल्यांदा काय करावं लागतं की मॉलिक्युलर फॉर्म्युला डिटरमाइन केला. आता फॉर एक्झाम्पल 78 समजा मॉलिक्युलर मास दिलेला आहे किंवा M+ द कंपाऊंड गिव्स M+ आयन पीक आहे 78 असं जर तुम्हाला म्हटलं असेल तर आपल्याला आधी काय करावं लागतं त्याच्यावरून त्याचा मॉलिक्युलर फॉर्म्युला डिटरमाइन करायचा. आता याच्यासाठी काय करायचं रूल ऑफ 13 यूज करायचं. रूल ऑफ 13, रूल ऑफ 13. आता हा रूल ऑफ 13 काय आहे
हे बघा आपल्याला माहिती आहे 13चं काय आपण मराठी मीडियम मध्ये भागाकार म्हणतो आपण. सो 13 काय करायचं त्याला 13 त्या मासला किंवा त्या मॉलिक्युलर आयन पीकला डिवाइड करायचं. सो 13 इंटू 6 78. सो 6 वरती येणार 78 काय झालं त्याच्यामधून आपण मायनस करणार. सो खाली काय राहिलं 0. ठीक आहे. हे वरच्याला काय कन्सिडर करायचं एन कन्सिडर करायचं आणि ह्याला काय करायचं आर कन्सिडर करायचं आणि ह्याला CnHn प्लस आर या फॉर्म्युल्यामध्ये आणायचं. CnHn प्लस आर. आता C चं व्हॅल्यू किती झाले C6H. N किती आहे 6 प्लस आर म्हणजे रिमाइंडर किती आहे तर 0 आहे. त्यामुळे आपण काय सो द फॉर्म्युला फायनल फॉर्म्युला विल बी C6H6 म्हणजे दिलेल्या आपल्या ह्या कंपाऊंडचा काय झाला फॉर्म्युला C6H6. पण बऱ्याचदा समजा त्याच्यामध्ये ऑक्सिजन असेल तर आपण तो कसा ओळखायचा किंवा नायट्रोजन असेल तर त्याच्यामध्ये आपल्याला बरोबर ऍड करावा लागणार आहे. ऑक्सिजन असेल तर कसा ओळखायचा तर ह्या डाटा बरोबरच आपल्याला तिथे तर IR मेन्शन केलं असेल. IR मेन्शन केलं असेल म्हणजे 1700 किंवा 1800च्या दरम्यान 1700 ते 1800 दरम्यान जर एखादा स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेन्सी जर सांगितली असेल तर इट इंडिकेट्स देर इज अन डेफिनेटली प्रेझेन्स ऑफ अन कार्बोनल ग्रुप. किंवा जर C13 जर दिलेलं असेल C13 दिलं तर C13 मध्ये कार्बन जे आहे ते 170 च्या आसपास आपल्याला पीक पाहायला मिळतं 170. सो इट इंडिकेट्स ऍटलिस्ट 1 ऑक्सिजन ॲटम इज देअर. मग आपल्याला काय करावं लागणार आहे या मॉलिक्युलर फॉर्म्युल्यामध्ये ऑक्सिजन ॲटम ऍड करावं लागणार. जर आपल्याला ऑक्सिजन ॲटम ऍड करायचं असेल तर त्याच्यामधून काय करायचं मायनस CH4 करायचं. जे काय फॉर्म्युला तुम्हाला मिळाला आहे त्याच्यामधून मायनस CH4 करायचं. मग मायनस CH4 केल्यानंतर काय होणार आहे मॉलिक्युलर फॉर्म्युला C5H2O. सो दिस विल बी युअर फायनल फॉर्म्युला. हे अशा प्रकारचं आपल्याला हे करा. समजा त्याच्यामध्ये नायट्रोजन असेल C6 ऑक्सिजन नाही पण त्याच्यामध्ये नायट्रोजन असेल तर समजा एक नायट्रोजन जर आपल्याला ऍड करायचं असेल तर त्याच्यामधून आपल्याला CH2 युनिट मायनस करायचं. त्याच्यामधून काय करायचं CH2 युनिट मायनस करायचं. सो मायनस CH2. सो द फॉर्म्युला विल बिकम C5H4N. So this will be your final formula. लक्षात. So by the use of rule of 13 we can determine the molecular formula. जरी समजा तुम्हाला मॉलिक्युलर फॉर्म्युला दिला नसेल आणि मास डाटा दिला असेल तर त्याच्यावरून आपण ह्या रूल ऑफ 13 वरून आपण काय करू शकतो मॉलिक्युलर फॉर्म्युला त्याच्यावरून डिटरमाइन करू शकतो. ठीक आहे. सो थँक्यू व्हेरी मच. मला काय एखादं शंका असेल अडचण असेल तर विचारू शकता. थँक्यू व्हेरी मच. विद्यार्थ्यांमध्ये कोणाला काही प्रश्न असतील तर विचारा. मला वाटतं भरपूर वेळ झाला त्यामुळे विद्यार्थी कंटाळलेले असतील. इट्स ओके. नो प्रॉब्लेम. Thank you very much, sir, for such a nice lecture on introduction to spectroscopy. You Thank you covered very much. almost all the from USP. Once again, thank you very A very good afternoon to all. Myself, Baswat AR, Assistant Professor, Department of Chemistry. I'm here present to vote of thanks of program on spectroscopy for competitive examination in Department of Chemistry, Bhavan College, Vita. This is my duty to propose vote of thanks on behalf of Department of Chemistry and Bhavan College, Vita to Dr. Deepak Gaikwad, sir, Assistant Professor, Department of Chemistry, Vivekananda College, Kolhapur, is with us as chief guest of program and today's speaker for
his valuable guidance to students. I give me immense pleasure to give out of thanks to President of today's program, Honorable Principal Dr. R.S. More sir, for his continuous guidance and support to become this program successful. I extend my vote of thanks our head, Department of Chemistry, Professor K.S. Kalikar sir, for his valuable guidance and organize these programs. I am very much thankful to Lead College scheme for supporting in this program. I am very much thankful to my senior colleague in the department, Dr. B.B. Patil sir, Dr. A.B. Tapasi sir, Dr. A.S. Sartape sir, Mr. R.S. Rathod sir, and K.M. Dhuman madam, and other staff members and also non-teaching staffs. On behalf of departments, and I give me special thanks to all students for their gracious presence in these programs. And once again, thankful to one and all. With these words concluded with permissions of President, I declare the program is over. Thank you, sir. Okay, thank you. Thank you, sir. Thank you, sir.